Okay, dear students, let us start the discussion of plant cell biology. So, simply it is called cell biology. So, these questions are help you to write entrance examinations across the country. The first question: what is the primary component of the plant cell wall? A. Chitin, cellulose, collagen, keratin. So the right answer is cellulose. Second question: which layer of the plant cell wall provides strength and rigidity? Option A. Primary cell wall, B. Secondary cell wall, C. Middle lamellum, D. Plasma membrane. So the right answer is plasma membrane. Third question: the middle lamella is composed mainly of A. Cellulose, B. Pectin, C. Lignin, D. Starch. So the right answer is pectin. Now fourth question: the secondary cell wall is often deposited after the A. Primary cell wall, B. Middle lamellum, C. Plasma membrane, D. Nucleus. So right answer is primary cell wall. Okay, fifth question: which of the following plant cell wall components is responsible for waterproofing and protection? A. Cellulose, B. Lignin, C. Pectin, D. Hemicellulose. So right answer is lignin. The sixth question: Plasmodesmata are channels in the cell wall that facilitate A. Cell division, B. Photosynthesis, C. Cellular respiration, D. Intercellular communication. So the right answer is intercellular communication. Next question: which plant cell type lacks a secondary cell wall? A. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem fibers. So right answer is parenchyma. Eighth question: which enzyme is involved in breaking down pectin during fruit ripening? A. Cellulose, B. Pectinase, C. Ligninase, D. Amylase. So pectinase. Ninth one: the plant cell wall is primarily composed by glucose and fructose, B. Sucrose and lactose, C. Starch and glycogen,
D. Cellulose and hemicellulose. Right answer is cellulose and hemicellulose. Next question. Which type of pit is characterized by a single thin area of primary cell wall without a secondary wall lining? A. Simple pit. B. Bordered pit. C. Reticulate pit. D. Lignified pit. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ పైన ఉండే పిట్ ఏది అనేది క్వశ్చన్లో అడుగుతురు. ప్రైమరీ సెల్ వాల్ పైన సింపుల్ పిట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సెకండరీ సెల్ వాల్ పైన బోర్డర్డ్ పిట్ ఉండొచ్చు ఆర్ సింపుల్ పిట్ ఉండొచ్చు, కానీ ప్రైమరీ సెల్ వాల్లో మాత్రం సింపుల్ పిట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సింపుల్ పిట్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. సో మన సింపుల్ పిట్స్ బోర్డర్డ్ పిట్స్ అంటాం కానీ వాటి ఫంక్షన్ మనం అంత గుర్తుంచుకోము. సో ఇది ఫంక్షన్ మీద పడ్డ క్వశ్చన్ ఇది. సో సింపుల్ పిట్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ. వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. బి. సెల్ ఎక్స్పాన్షన్. సి. ఫోటోసింథసిస్. డి. రీప్రొడక్షన్. సో ఇక్కడ సింపుల్ పిట్ యొక్క పని ఏంటంటే వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో సింపుల్ పిట్ అయినా బోర్డర్డ్ పిట్ అయినా కానీ దాదాపుగా ఇదే పని చేస్తుంది. ఎందుకంటే పిట్ అంటే రంధ్రం, అది చేసే పని ఏంటంటే తన గుండా వాటర్ని న్యూట్రియంట్స్ని పోనిస్తుంది పక్క ఉన్న సెల్స్ లోపలికి. సో నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్. Bordered pits are commonly found in which type of plant cells? So A. Parenchyma cells. B. Collenchyma cells. C. Sclerenchyma cells. D. Xylem vessel elements. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జైలం వెజిల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ జైలం వెజిల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ట్రాకిడ్స్ ప్లస్ వెజిల్స్. ఈ రెండిట్లో కూడా ఉంటుంది. వెజిల్స్లో ఉంటాయి, ట్రాకిడ్స్లో ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనే వర్డ్ వాడిండు. సో ఎలిమెంట్స్ అంటే ట్రాకిడ్ వెజిల్ రెండు కలిపితే ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జైలం వెజిల్ అండ్ ట్రాకిడ్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బోర్డర్డ్ పిట్? ఎస్, ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బోర్డర్డ్ పిట్స్? ఏ. Facilitating gas exchange. B. Strengthening the cell wall. C. Preventing water movement. D. Allowing water and nutrient transport between adjacent cells. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం మనం, సింపుల్ పిట్టే కానీ బోర్డర్డ్ పిట్టే కానీ అది చేసే పని మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. సో పక్క ఉన్న సెల్స్లోకి వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ను పర్మిట్ చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి. అలౌయింగ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిట్వీన్ adjacent cells. Next 4th question. The borders in bordered pits are composed of A. Cellulose. B. Lignin. C. Pectin. D. Cutin. సో లిగ్నిన్ తోటి ఫామ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఉండేదే జైలంలో. జైలం మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెడ్ అన్నట్టు. సో జైలం ఎందుకు డెడ్ ఉన్నది అంటే ఆ జైలం కాంపోనెంట్స్లో ఉన్న అన్ని సెల్స్ వాల్ అనేది లిగ్నిన్తో డిపాజిట్ అయింది. లిగ్నిన్ ఉన్నదంటే అది డెడ్ అని అర్థం. ఆ డెడ్ ఉన్నది కాబట్టి క్యావిటీస్ ఫామ్ అయితే వాటర్ ఈజీగా ఒక ప్లేస్ నుండి ఒక ప్లేస్కు పోగలుగుద్ది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బోర్డర్డ్ పిట్స్ ఆఫన్ హ్యావ్ ఏ టోరస్ విచ్ ఈజ్ ఏ. ఇక్కడ టోరస్ గురించి అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఏ. స్పెషలైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్. బి. సెకండరీ సెల్ వాల్ లేయర్. C. Plasmodesmata. D. Swallowed region of the pit membrane. So the answer is D. ఇక్కడ బోర్డర్డ్ పిట్లో లిగ్నిన్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అయ్యి ఆ రంధ్రం పూడిపోద్ది. ఆ రంధ్రం పూడిపోవటం వల్ల అక్కడ ఒక నాడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇది సెల్ అనుకున్నట్టయితే ఈ సెల్ వాల్లో ఇట్లా నాడు లాగా ఏర్పడుద్ది. ఆ నాడు ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఎక్స్ట్రా లిగ్నిన్ అనేది డిపాజిట్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న ఈ రంధ్రం క్లోజ్ అయింది.
ఇప్పుడు ఈ రెండు సెల్స్ మధ్య ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోద్ది. సో టోరస్ అన్నట్టు, టోరస్ ఫామ్ అయిందంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోద్ది, సెల్ అనేది చనిపోద్ది, అందుకే అది వుడ్లాగా మారుద్ది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి. నెక్స్ట్ 16. Simple pits and bordered pits play a crucial role in which of the following plant process? So A. Cell division, B. Reproduction, C. Transpiration and water movement, D. Synthesis of organic molecules. Right answer is synthesis of organic molecules. Next, which type of pits allows for greater water flow due to its more? A. Simple pit, bordered pit, reticulate pit, and D. Imperforate pit. So the right answer is bordered pit. Next question is, bordered pits are commonly observed in the cells of which vascular tissue? A. Phloem C filaments, B. Xylem vessels, C. Xylem tracheids, D. Epidermal cells. సో ఇక్కడ బోర్డర్డ్ పిట్స్ అనేటివి ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే ట్రాకిడ్స్లో ఉండొచ్చు, వెజిల్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్లో ఈ బోర్డర్డ్ పిట్స్ ట్రాకిడ్స్ పైన ఉంటాయి. యాంజియోస్పెర్మ్స్ అయితే ఇవే బోర్డర్డ్ పిట్స్ జైలం వెజిల్స్లో ఉంటాయి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్రాకిడ్స్. జనరల్గా ట్రాకిడ్స్ అనే మనం చూజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వెజిల్స్ పైన కూడా ఉంటాయి, బట్ అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ కామన్గా అనే క్వశ్చన్ని అడిగిండు కాబట్టి జైలం ట్రాకిడ్స్ రెండిట్లో ఉంటుందని గమనించండి. నేను ఇందాక ఒక్కదాంట్లో నేను చెప్పినట్టున్న రెండిట్లో ఉంటుంది బోర్డర్డ్ పిట్స్. నెక్స్ట్, ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పిట్స్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ కెన్ క్రియేట్ ఏ ప్యాటర్న్ నోన్ యాజ్ ఏ. సెల్యులోజ్ లాటిస్, బి. పిట్ మొజాయిక్, సి. రెటిక్యులేట్ ప్యాటర్న్, డి. సెల్ జంక్షన్. సో ఇక్కడ పిట్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ మీద క్వశ్చన్ అడిగింది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సో రెటిక్యులేట్ ప్యాటర్న్. వాట్ ఆర్ ప్లాస్మాడెస్మాటా? సో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ప్లాస్మాడెస్మాటా అంటే ఏంటి అని అడుగుతుండు. ఏ. టినీ ఆర్గనెల్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్, బి. ఛానల్స్ కనెక్టింగ్ ప్లాంట్ సెల్ వాల్స్, సి. ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్, డి. స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ వాటర్. సో ఇక్కడ ప్లాస్మాడెస్మాటా అని కూడా ఒక సెల్ ఆర్గనెల్గా మనకు జేఎల్ సిలబస్లో ఇచ్చారు. దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈసారి ప్లాస్మాడెస్మాటా మీద. సో ఏం లేదు, రెండు సెల్ వాల్స్ మధ్య ఇది రెండింటిని కలుపుతుంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఛానల్స్ కనెక్టింగ్ ప్లాంట్ సెల్ వాల్స్. సో ఇక్కడ ప్లాస్మాడెస్మాటా వర్క్ చేయకపోతే ఆ టూ సెల్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది తెగిపోద్ది. కాబట్టి ప్లాస్మాడెస్మాటా అనేది లివింగ్ సెల్ ఆర్గనెల్, మైక్రో సెల్ ఆర్గనెల్ లాగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్లాస్మాడెస్మాటా ఫెసిలిటేట్ ద డైరెక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్స్? ఏ. రైబోసోమ్స్, బి. వాక్యూల్స్, సి. క్లోరోప్లాస్ట్, డి. మాలిక్యూల్స్ అండ్ అయాన్స్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ అయాన్స్. సో ప్లాస్మాడెస్మాటాలో రిసెప్టార్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి స్పెషల్గా ఉంటాయి. ఆ స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ను అయాన్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి లోపలికి పర్మిట్ చేస్తాయి. అలా ప్లాస్మాడెస్మాటాలో ప్రత్యేకంగా ఉన్న ప్రోటీన్స్ను కెరియర్ ప్రోటీన్ అని పిలుస్తాం. ఆ ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ను అయాన్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి లోపలికి పర్మిట్ చేస్తుంది. ద మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ త్రూ ప్లాస్మాడెస్మాటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ. ఆస్మాసిస్, బి. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సి. ప్లాస్మోలైసిస్,
D. Symplastic transport. So right answer is symplastic transport. సో ఇక్కడ ప్లాస్మాడెస్మాటా ద్వారానే జరుగుతుంది. జనరల్గా సింప్లాస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది. దీనికి ఏటీపీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఏటీపీ అవసరం కాబట్టి ఏటీపీ ఉండడం వల్ల దీన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఈ సింప్లాస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్టు సైటోప్లాజమ్స్ ద్వారా జరుగుద్ది. ఒక సెల్ సైటోప్లాజం నుండి ఇంకో సెల్ సైటోప్లాజంలోకి అయాన్స్ మూవ్ అవుతాయి. మరి రెండు సైటోప్లాజంల మధ్య ఏముంటుంది? ఇందాక నేను అనుకున్నాం ప్లాస్మాడెస్మాటా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సింప్లాస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ప్లాస్మాడెస్మాటాకు చాలా ఇంపార్టెన్సీ ఉంది. నెక్స్ట్, ప్లాస్మాడెస్మాటా ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఏ. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, బి. ఫోటోసింథసిస్, సి. సెల్యులార్ డివిజన్, డి. మజిల్ కంట్రాక్షన్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్యులార్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్లో ప్లాస్మాడెస్మాటాకు ఇంపార్టెన్సీ ఉంటుంది. ప్లాస్మాడెస్మాటా ఆర్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ? ఏ. ఎపిడర్మల్ టిష్యూ, జైలం టిష్యూ, సి. ఫ్లోయమ్ టిష్యూ, డి. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. Which organelles are often transported through plasmadesmata for cell-to-cell communication during viral infections? A. Chloroplast, B. Mitochondria, C. Golgi apparatus, D. Plasmids. సో సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్లో బాగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ దేనికి ఉన్నది అంటే ప్లాస్మిడ్స్కే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్లాస్మిడ్స్లో జీన్స్ ఉంటాయి, వీటికి ఇన్ఫెక్షన్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్లాస్మిడ్. నెక్స్ట్ 26th క్వశ్చన్. ప్లాస్మాడెస్మాటా కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ టైప్స్ ఎక్సెప్ట్ ఏ. parenchyma cells, B. sclerenchyma cells, C. xylem basal elements, D. epidermal cells. So right answer is sclerenchyma cells. What is the primary function of plasmadesmata in plants? సో ఇక్కడ బేసిక్ ఫంక్షన్ అడుగుతారు ప్లాస్మాడెస్మాటా గురించి. ఏ. ఫెసిలిటేటింగ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, బి. మెయింటైనింగ్ టర్జర్ ప్రెషర్, సి. ప్రివెంటింగ్ వాటర్ లాస్, డి. అలౌయింగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిట్వీన్ సెల్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అలౌయింగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిట్వీన్ సెల్స్. ఇది ఉండేదే 2 సెల్స్ మధ్య ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక సొరంగం లాగా కనిపిస్తుంది. మన సెల్ స్ట్రక్చర్ చూసేటప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా చూస్తే ఈ ప్లాస్మాడెస్మాటా అనేది ఒక పెద్ద సొరంగం లాగా కనపడుతుంది 2 సెల్స్ మధ్య. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఇక్కడ సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీద బేసిక్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏ. ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, బి. స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్, సి. ఫోటోసింథసిస్, డి. సెలెక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం మనం సెల్ మెంబ్రెయిన్ పైన స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అవి క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. అవి సెలెక్టివ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి అలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ను సెలెక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఇది బేసిక్ ఫంక్షన్, సెల్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క బేసిక్ ఫంక్షన్. Next question. The cell membrane is composed mainly of A. cellulose, B. starch, C. lipids and proteins, D. lignin. సో ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇది అందరికి తెలిసిన క్వశ్చనే.
మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేయడం కోసం ఈ క్వశ్చన్ అడగడం అయింది. ఆన్సర్ ఈజ్ లిపోప్రోటీన్స్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ లిపిడ్ ఈజ్ మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్? సో ఏ లిపిడ్ అనేది మేజర్గా ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్లో? ఏ కొలెస్ట్రాల్, బి గ్లైకోలిపిడ్, సి స్పింగోమైలిన్, డి ఫాస్ఫోలిపిడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఇది లిపిడే కావచ్చు, లిపిడ్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ టైప్ లిపిడ్ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్లో అనేది క్వశ్చన్, ఇందులో ప్లాంట్స్లో. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is the primary role of proteins in the plasma cell membrane? ప్లాస్మా సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ యొక్క ప్రైమరీ రోల్ మీద క్వశ్చన్. ఏ ఎనర్జీ స్టోరేజ్, బి సెల్ డివిజన్, సి సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్, డి పిగ్మెంట్ సింథసిస్. సో ఏ ప్రోటీన్ అయినా చేసే పని ఏంది? ఆ రెండు సెల్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్ టు సెల్ కమ్యూనికేషన్. Which process allows small hydrophobic molecules to move freely across the cell membrane? A. Osmosis, B. Facilitated diffusion, C. Active transport, D. Simple diffusion. So right answer is simple diffusion. Which of the following is not a function of the plant cell membrane? So cell membrane యొక్క ఫంక్షన్ కానిది. A. Maintaining cell shape, B. Regulating nutrient intake, C. Excreting waste products, D. Storing genetic material. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ కానిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది. డి జెనెటిక్ మెటీరియల్కు మెంబ్రెయిన్కి ఏం సంబంధం ఉండదు. కాబట్టి డి ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కెరియర్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్? సో ఇందాక మనం కెరియర్ ప్రోటీన్స్ గురించి అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగిండు, వాటి రోల్ అడిగిండు మెంబ్రెయిన్లో, వాటి రోల్. ఏ ఫెసిలిటేట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్, బి స్టోర్ ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్స్, C. Act as receptors for hormones, D. Transport specific molecules across the membrane. So right answer is transport specific molecules across the membrane. సో ఇది చేసేదే స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాబట్టి ఇది స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్స్ను తన గుండా పర్మిట్ చేస్తుంది, అందుకే సెల్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ కెరియర్ ప్రోటీన్స్ కూడా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. యూనిపోర్టర్స్ అంటే ఒకే డైరెక్షన్లో అయితే లోపలికి కానీ లేదా వెలుపలికి కానీ పంపిస్తాయి. ఆ ప్రోటీన్లను యూనిపోర్టర్స్ అంటాం. యాడ్ ఉంటుంది ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో. యాంటీపోర్టర్, రెండు అయాన్స్ అపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతాయి. సింపోర్టర్స్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్లు ఓన్లీ లోపల వైపు మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తుంది అయాన్ కానీ లేదా మాలిక్యూల్స్ని కానీ, వాటిని మనం సింపోర్టర్స్ అంటాం. యూని అంటే 1 డైరెక్షన్, అది ఎటైనా కావచ్చు. సిమ్ అంటే ఓన్లీ 1 డైరెక్షను, అది కూడా లోపల వైపుకి. సో యాంటీపోర్టర్ అంటే 2 అపోజిట్లో, ఒకటి వెలుపలికి వస్తుంటే ఒకటి లోపలికి పోతుంది. ఆ యాంటీపోర్టర్ల వల్ల సెల్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కు వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the cell membrane is selectively permeable, meaning it allows A. all molecules to pass through, B. only water to pass through, C. only large molecules to pass through, D. only certain molecules to pass through. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది? ఆల్రెడీ అనుకున్నాం, సెలెక్టివ్లీ కాబట్టి ఓన్లీ సర్టన్ మాలిక్యూల్స్ టు పాస్ త్రూ.
సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని అన్నిటి లోపల పోనేది. అన్నిటి లోపల పోతే కొందరు ఎప్పుడైనా పాయిజన్ తాగినప్పుడు కొందరు 2 గంటలు బతుకుతారు, కొందరు 5 గంటలు బతుకుతారు. అట్లా తేడా ఎందుకంటే ఆ సెల్ అనేది పర్మిట్ చేయదు ఏ మాలిక్యూల్ని పడితే ఆ మాలిక్యూల్ని. నెక్స్ట్, విచ్ మోడల్ డిస్క్రైబ్స్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ యాజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ ప్రోటీన్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఇట్? ఏ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్, బి లిపిడ్ బైలేయర్ మోడల్, సి ప్రోటీన్ మ్యాట్రిక్స్ మోడల్, డి రిజిడ్ స్కాఫోల్డ్ మోడల్. సో ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ వాట్ ఫార్మ్స్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చరల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్? సో సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఏముంటుంది మెయిన్గా? ఏ కార్బోహైడ్రేట్, బి ప్రోటీన్, సి కొలెస్ట్రాల్, డి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో ఇది సెల్ మెంబ్రెయిన్లో చాలా వరకు లిపిడే ఉంటుంది, అక్కడక్కడ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. ఇక దీని మీనింగే అది కదా, ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇట్లా సముద్రంలాగా తేలియాడుతుంటే, మొజాయిక్ అంటే మచ్చలు, ఆ సముద్రంలో ఉన్న మచ్చలు, అక్కడక్కడ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. అంటే ఇది తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నట్టే కదా అక్కడక్కడ అంటే. కానీ ఫ్లూయిడ్ మాత్రం ప్రోటీన్, ఇది ఫుల్గా లిపిడ్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇది ఫ్లూయిడ్ లాగా ఉంది. ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్లో మేజర్ పార్ట్ ఏది ఉంటుందంటే ఫాస్ఫోలిపిడ్సే ఉంటాయి ఎక్కువ పర్సంటేజ్. ఆ తర్వాత ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది, కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఎక్కువ ఏది ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్పాలి? ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ సజెస్ట్స్ దట్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ కెన్ మూవ్ వితిన్ ద లిపిడ్ బైలేయర్ ఇన్ వాట్ వే? ఏ ఓన్లీ laterally అంటే సైడ్ టు సైడ్, బి ఓన్లీ వర్టికల్లీ అంటే అప్ అండ్ డౌన్, సి బోత్ lateral అండ్ వర్టికల్, డి ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఇమ్మొబైల్. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్లో ప్రోటీన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి బైలిపిడ్ లేయర్లో అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఎట్లా పడితే అట్నే మూవ్ అవుతాయి, 2 డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతాయి. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి, బోత్ lateral అండ్ వర్టికల్ మేనర్. నెక్స్ట్ థియరీ ఆన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, ద Singer-Nicholson model proposed that membrane proteins are embedded in a mosaic pattern, meaning they A form a rigid structure, B are randomly arranged, C comprise the entire membrane, D ఫామ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే అక్కడక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ర్యాండమ్ అరేంజ్మెంట్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి, ర్యాండమ్ అరేంజ్మెంట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ వన్, విచ్ థియరీ డిస్క్రైబ్స్ హౌ మెంబ్రెయిన్స్ హ్యావ్ ఏ డైనమిక్ నేచర్ and can change their lipid and protein composition in response to environmental condition? A fluid mosaic model, B Singer-Nicholson model, C lipid bilayer hypothesis, D passive transport theory. So right answer is fluid mosaic model. Next one, which model emphasizes that the lipid bilayer of the cell membrane has a flexible and dynamic nature? A rigid mosaic model, static bilayer model, fluid mosaic model, and stable scaffold model. So right answer is fluid mosaic model. సో ఈ మోడల్ గురించి తెలవాలనే ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ అడగడం అయింది, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా అందరు యాక్సెప్టెడ్ చేసిన థియరీ కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ప్రపోజ్డ్
that the lipid bilayer behaves like a fluid due to A. Strong covalent bonds between lipids, B. Weak hydrogen bonds between lipids, C. Frequent breaking of lipid bonds, D. Constant motion of lipid molecules. So right answer is last one, constant motion of lipid molecules. Cell membranes are involved in recognizing and binding to specific molecules through A. Hormones, B. Ribosomes, C. Nuclei, D. Lysosomes. So right answer is hormones. Next question. Which process allows substances to move across the cell membrane without the use of energy? A. Active transport, B. Endocytosis, C. Exocytosis, D. Passive transport. So the answer is passive transport. అంటే ATP అనేది అవసరం ఉండదు. రెండు ట్రాన్స్పోర్ట్లు జరుగుతాయి, ఒక్కొక్కసారి ఏటీపీ అనేది అవసరం ఉండదు. జనరల్గా ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ సమయంలో మాత్రమే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుద్ది ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్స్కు. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్? ఏ. Catalyzing chemical reactions, B. Providing mechanical support, C. Transporting ions, D. Recognizing and binding to signaling molecules. So the right answer is recognizing and binding to signaling molecules. సో రిసెప్టార్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకున్నాం మనం? సెల్ మెంబ్రేన్లో ఉండి ఏం చేస్తాయి అవి? ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేస్తాయి, తర్వాత బైండ్ అయితే, తర్వాత సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి సెల్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే పక్కనున్న సెల్ లోపలికి కూడా సిగ్నల్ ఇవ్వాలన్నా ఈ సెల్ మెంబ్రేన్లో ఉన్న ప్రోటీన్లే ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ క్రిటికల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్టేబుల్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏ కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ ఏ. డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం, బి. హోమియోస్టాసిస్, సి. హైపర్టానిసిటీ, D. Osmoregulation. So the right answer is homeostasis. సో హోమియోస్టాసిస్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం, లేకపోతే ఆ సెల్ చనిపోద్ది. హోమియోస్టాసిస్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని అర్థం. బయటి ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు సెల్ కూడా మారుతూ ఉండాలి. వాట్ రోల్ డస్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ప్లే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎండోసైటాసిస్? ఎండో అంటేది లోపలికి తీసుకోవడం, సైటో అంటేది సెల్. ఒక రకంగా దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే సెల్ ఈటింగ్ అని పిలుస్తాం. లోపలికి తీసుకుంటుంది. ఏ. ఎక్స్పోర్టింగ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, బి. అబ్జర్వింగ్ సన్లైట్, సి. ఇంపోర్టింగ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్, డి. రెగ్యులేటింగ్ సెల్ డివిజన్. సో ఇంపోర్ట్ అంటేది తీసుకోవడం, ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అంటేది ఎగుమతి, ఇంపోర్ట్ అంటే దిగుమతి. న్యూట్రియంట్స్ను మాలిక్యూల్స్ను ఈ సెల్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎండోసైటోసిస్ అంటాం. సో 48. కెరియర్ ప్రోటీన్స్ ఆన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు కూడా వచ్చినట్టుంది, సరే మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. ఏ. స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద సెల్, బి. ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్, సి. ఫెసిలిటేటింగ్ సెల్ డివిజన్, డి. ఫెసిలిటేటింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్స్ అన్నాం. అందుకే దీన్ని స్పెషల్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో, సెలెక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని ఇంతకుముందే అనుకున్నాం. నెక్స్ట్. కెరీర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్. ఈ కెరీర్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి ఏ టైప్? ఏ. లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్, బి. కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్, సి. ఇంటిగ్రల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్, డి. ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అన్నట్టు. ఇవన్నీ కూడా మెంబ్రేన్లో ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి ప్రోటీన్లు. వీటిని ఇంటిగ్రల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్లు అంటాం. ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్లో మనకి మంచిగా కనపడతాయి. ఇంట్రిన్సిక్ అని, ఎక్స్ఇంట్రిన్సిక్ అని 2 టైప్ ప్రోటీన్స్లో ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అన్నట్టు పూర్తిగా అలా దిగబడి ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ఇంటిగ్రల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ అంటాం.
ఇవి కెరియర్ ప్రోటీన్లు అంటాం. నెక్స్ట్, కెరియర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ విచ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ ట్రాన్స్పోర్ట్? ఏ ఓన్లీ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బి ఓన్లీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సి బోత్ ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, డి neither passive nor active transport. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి, బోత్, రెండింటికి యూజ్ అవుతాయి. ఇందాకనే అనుకున్నాం 3 టైప్స్ ఆఫ్ కెరియర్స్ ఉంటాయి, ఒకటి లోపలికి, ఒకటి బయటికి, ఒకటి లోపలికి బయటికి. సో మొత్తం మీద ప్యాసివ్ అంటేనేమో ఏటీపీ అవసరం లేదు, యాక్టివ్ అంటే ఏటీపీ అవసరం ఉంటుంది. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి, 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ కెరియర్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఏ దే ఆర్ స్టేషనరీ అండ్ do not మూవ్ విత్ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్. సో ఇవి ఎటు కదలవు, ఆ మెంబ్రెయిన్లో ఉంటవి. బి దే ఆర్ యూజ్డ్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ ఇన్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్, అంటే ఏటీపీ అవసరం లేదు. సి దే కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఎగనెస్ట్ దేర్ కాన్సన్ట్రేట్ గ్రేడియంట్. సో ఎగనెస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ గ్రేడియంట్గా మూవ్ అవుతాయి. డి దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. సో ఇందాక మనం 3 టైప్ అని అనుకున్నాం చూడండి, అదే పోనిస్తే లోపలి ఏదో యాంటీ క్యారియరో లేకపోతే యూనిపోర్టరో సింపోర్టర్గానే ఉంటుంది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ డి దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. Which of the following is not an example of a molecule that can be transported by carrier proteins? So A glucose, B sodium ions, C oxygen, D water. So the right answer is water. Next, the endosymbiosis theory proposes that certain organelles in eukaryotic cells originated from A spontaneous generation, B ancient viruses, C prokaryotic cells, D extracellular vesicles. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంది అంటే ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. ఎండోసింబయాసిస్ థియరీ అంటే ఏంది? క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ లేదా మైటోకాండ్రియా కానీ ఎలా పుట్టింది అని తెలియజేసే థియరీ పేరే ఎండోసింబయాసిస్ థియరీ. దీని ప్రకారంగా క్లోరోప్లాస్ట్ మైటోకాండ్రియా ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లాంటి సెల్స్ నుంచి పుట్టినవి అని అర్థం. Right, next question. Which organelle is believed to have originated from endosymbiosis according to the theory? A mitochondria, B ribosome, C chloroplast, D A and C. So ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం A and C is answer. సో ఎండోసింబయాసిస్ ద్వారా ఏ ఆర్గనెల్స్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ నుంచి పుట్టినాయి అని నమ్ముతున్నాం అంటే మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో ఎండోసింబయాసిస్ థియరీ అనేది ఆ 2 ఆర్గనెల్స్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్స్ ద ఎండోసింబయాసిస్ థియరీ? ఏ షేర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ఆర్గనెల్స్ అండ్ ప్రోకారియోట్స్, బి ఫిజికల్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనెల్స్ టు ద సెల్ మెంబ్రెయిన్, C direct observation of organelle formation, D artificial creation of organelles in the lab. సో ఇది ల్యాబ్లలో చేసింది కాదు, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఆర్గనెల్స్ మధ్య షేర్ అయ్యింది, అది కూడా ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లాంటి సెల్స్ మధ్య జరిగింది కాబట్టి ఒక సెల్ ఇంకో సెల్లులోకి ఎంగల్ఫ్డ్. సో ద 2 cells ఆర్ ఎంగల్ఫ్డ్ టు ఈచ్ అదర్, అంటే ఒక సెల్ ఇంకొక సెల్ను మింగింది. ఒక సెల్లు, ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం, ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ 2 cells ఏమైనాయి? మెర్జ్ అయినాయి. మెర్జ్ అయిందంటే అర్థమైంది ఒక సెల్ లోపలికి ఇంకో సెల్ పోయింది.
సో దీన్ని ఎండో లోపలికి పోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సెల్ రెండు కూడా కలిసి జీవిస్తున్నాయి. అందుకే దీన్ని ఎండోసింబయాసిస్ అంటాం. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకొక సెల్ కూడా లోపలికి పోయింది. ఇప్పుడు ఈ 3 సెల్స్ సింబయాసిస్ జరుగుతుంది. ఇందులో ఒకటి క్లోరోప్లాస్ట్గా, ఒకటి మైటోకాండ్రియా లాగా ఎవల్యూషన్ చెందింది. అందుకే దీన్ని ఎండోసింబయాసిస్ థియరీ అంటారు అనేది బిలీవ్. ఆ సెల్స్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్లలో ఉన్నది, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్లో జరిగింది అనేది ఒక నమ్మకం. Chloroplast, the organelles involved in photosynthesis are believed to have originated from the endosymbiosis of A. Bacteria, B. Viruses, C. Archaea, D. Protozoa. సో ఇది బ్యాక్టీరియా లాంటిది అనేది నమ్మాలి. అది కూడా సైనోబ్యాక్టీరియా. రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సైనోబ్యాక్టీరియా. జనరల్గా దాన్ని బ్యాక్టీరియా అని కూడా పిలుస్తాం. Next question. The endosymbiosis theory explains the origin of complex eukaryotic cells from simpler ancestral cells through A. mutation and selection, B. biogenesis, C. symbiotic relationships, D. spontaneous generations. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం మనం సింబయాసిస్ అని. రెండు ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ మధ్య ఉన్న సింబయాసిసే క్లోరోప్లాస్ట్ పుట్టడం కానీ మైటోకాండ్రియా పుట్టడం కానీ జరిగింది. Which scientist is credited with proposing the endosymbiosis theory in its modern form? A. Charles Darwin, B. Gregor Mendel, C. Lynn Margulis, D. Carl Linnaeus. సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కూడా, ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎండోసింబయాసిస్ థియరీని ప్రపంచమంతా తెలియజేయడానికి కారణం ఒక ఉమెన్ సైంటిస్టు, ఆమె పేరే లిన్ మార్గులిస్. ఈమె అమెరికాకు సంబంధించిన బొటనిస్ట్ కాబట్టి, లేడీ సైంటిస్ట్ కాబట్టి మనం ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాలి, రేరుగా వస్తారు వీళ్ళు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మార్గులిస్ అని 4 సార్లు మనసులో అనుకుంటే గుర్తుంటుంది. Next question. The endosymbiosis theory suggests that over time the engulfed prokaryotic cells evolved into specialized organelles due to A. competition for resources, B. mutation rates, C. natural selection, D. oxygen depletion. సో ఏదైనా ఎవల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే న్యాచురల్ సెలెక్షనే. ఆ రెండు ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ఒకదానికొకటి ఎందుకు మింగినట్టు అయింది? ఎంగల్ఫ్డ్ అంటే ఒకదానికొకటి మింగడం. సో ఒకదానిలో ఒకటి ఇన్సర్ట్ కావడం అనేది కూడా నేచురల్ సెలెక్షనే. ఆ సెల్ సరిగా బతకలేక ఇంకో సెల్లోకి ఎంటర్ అయి ఉండొచ్చు. బలహీనమైన సెల్ బలమైన సెల్లోకి ఎంటర్ అయి ఉండొచ్చు. ఇదంతా హైపోథాటిక్ కాన్సెప్ట్, ఎవరు కూడా చూడలే, ఇది ఏంది నిజంగానే అని ఎవరు చూడలే. సో ఊహించి చెప్పడమే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Mitochondria and chloroplasts are believed to have their own genetic material in the form of A. RNA molecules, B. nuclei, C. endosomes, D. circular DNA molecule. సో క్లోరోప్లాస్ట్ అయినా సరే మైటోకాండ్రియా అయినా సరే అవి సొంతంగా సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఆ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ కూడా ఎట్లుంటుంది? డబుల్ స్టాండర్డే ఉంటుంది. అది క్లోరోప్లాస్ట్లో కావచ్చు, మైటోకాండ్రియా కావచ్చు. క్లోరోప్లాస్ట్లో కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఏంటి? డిఎన్ఏ కాపీస్ చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి, కాకపోతే సైజు మాత్రం చిన్నది. క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న డిఎన్ఏ సైజ్ ఏమో చిన్నది, మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న డిఎన్ఏ సైజ్ ఏమో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ మైటోకాండ్రియా డిఎన్ఏలో ఎక్కడ పెద్దగా ఉంటాయి అంటే ఫంజీలో ఉన్న డిఎన్ఏలు పెద్దగా ఉంటాయి. ఫంజీలో కూడా మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. ఆ మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న డిఎన్ఏ సర్క్యులర్గానే ఉంటుంది, డబుల్ స్టాండర్డ్, చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే బిగ్గెస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ప్రజెంట్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా.
fungal mitochondria, the biggest circular DNA in fungal mitochondria. యూజువల్గా ఈ ఫంగల్ డిఎన్ఏ పెద్దగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ డూ ద లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అక్కర్? సో ఇప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్ మీద క్వశ్చన్ ఇది. ఏ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్, బి స్ట్రోమా, సి గ్రానం, డి క్రిస్టే. సో ఇది మీకు ఫిజియాలజీలో డీటెయిల్గా వస్తుంది. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్. సో థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్లోనే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అవి సన్లైట్ను ఫోటాన్ల రూపంలో అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సో మొత్తం మీద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్న ప్లేస్ ఏంటిది? థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్. What is the function of the pigment chlorophyll in chloroplasts? A. Storage of energy. B. Facilitating protein synthesis. C. Absorption of light energy for photosynthesis. D. Regulation of cell division. సో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఇది. సో దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఇది ట్రాప్ ద సన్లైట్. ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అనే వర్డ్ కన్నా ట్రాప్ ద సన్లైట్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్. ఎందుకు ట్రాప్ చేస్తుంది అంటే ఫోటోసింథసిస్ కోసం ట్రాప్ చేస్తుంది. సో ఏ రూపంలో ట్రాప్ అయితే అవి? ఫోటాన్ల రూపంలో ట్రాప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఇంటర్నల్ ఫ్లూయిడ్ filled space within a chloroplast is known as the A. Nucleus, B. Mitochondria, C. Golgi apparatus, D. Stroma. సో క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల ఖాళీగా ఉన్న కలర్లెస్గా ఉన్న ఏరియాను స్ట్రోమా అంటాం. ఆ ఖాళీగా అంటే ఉట్టిన గ్యాప్ ఉండి ఒక గుంటలాగా ఉండదు. దాని నిండా కూడా ఇలాంటి ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది. బట్ వితౌట్ పిగ్మెంట్స్ ఉండకపోవడం వల్ల ఫ్లూయిడ్ అంతా తెల్లగా కనపడుతుంది. దాంతోపాటు స్టార్చ్ కూడా అక్కడనే ఫామ్ అయింది డే టైంలో. ఆ స్టార్చ్ కూడా తెల్లగా ఉండటం వల్ల స్ట్రోమా అంతా కలర్లెస్గా కనిపిస్తుంది. సో క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న స్ట్రోమా కలర్ ఎట్లుంటుంది? కలర్లెస్. ఎందుకు కలర్లెస్ ఉంది అంటే అక్కడ స్టార్చ్ అనేది సింథసిస్ అవుతుంది. దెన్ పిగ్మెంట్స్ ఉండవు, ఆడ గ్రానాలు ఉంటాయి పిగ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ in the chloroplast as a byproduct of A. Glycolysis, B. Citric acid, C. Light dependent reactions, D. Kelvin cycle. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏదంటే లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్. సో దీన్నే మనం గ్రానం రియాక్షన్స్ అంటాం. సో గ్రానం రియాక్షన్స్లో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. స్ట్రోమా రియాక్షన్స్లో స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. సో ఈ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. క్లోరోప్లాస్ట్లో రెండు ప్లేసులు ఉంటాయి, ఒకటి గ్రానా, ఇంకోటి స్ట్రోమా. గ్రానా నుంచి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది. ఆ గ్రానాలో అన్నీ కూడా లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. వాటర్ అనేది స్ప్లిట్ అయింది, ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది. నెక్స్ట్. విచ్ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్? సో ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీగా ఇక్కడ మారుతుంది అని అడుగుతుండు క్వశ్చన్. ఏ. థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్, బి. స్ట్రోమా, సి. గ్రానా, డి. ఔటర్ మెంబ్రెయిన్. సో సింపుల్గా ఈ లైట్ రియాక్షన్స్ అన్నీ జరిగేదే థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఇందాకనే అనుకున్నాం. సో ఎనర్జీ ఎట్లా ట్రాప్ అవుతుంది? ఇది ఫోటాన్ల రూపంలో ట్రాప్ అవుతుంది. ఫోటాన్ల రూపంలో ట్రాప్ అయింది కాస్త కెమికల్గా మారుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్లో జరుగుతుంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్. The flattened disc-like structures within the chloroplast where the light dependent reactions takes place are called. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కనిపించే స్ట్రక్చర్ల మీద అడుగుతుండు. ఏ. క్రిస్టే, బి. మ్యాట్రిక్స్, సి. గ్రానం, డి. రైబోజోమ్స్. సో ఇప్పుడు లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి థైలకాయిడ్లో మెంబ్రెయిన్లో, కరెక్టే.
మరి ఇంతకీ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్లో యాడ్ ఉంటవి అంటే థైలకాయిడ్లలో ఉంటాయి. థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ యాడ్ ఉంటుంది అంటే థైలకాయిడ్లలో ఉంటుంది. మరి థైలకాయిడ్లు యాడ్ ఉంటాయి అంటే గ్రానాలో ఉంటాయి. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇది గ్రానం. The process of DNA replication in plastids occurs during A. Cytokinesis, B. Photosynthesis, C. Mitosis, D. Replication of the entire cell. సో మరి ప్లాస్టిడ్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో కూడా డిఎన్ఏ ఉంది కదా, ఉన్నది. మరి డిఎన్ఏ ఉన్నప్పుడు అది రెప్లికేషన్ చేసుకోదా? చేసుకుంటుంది. మరి క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న డిఎన్ఏ ఎప్పుడు రెప్లికేషన్ చేసుకుంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ సెల్ ఎప్పుడు రెప్లికేషన్ జరుగుద్దో అప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న డిఎన్ఏ, మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న డిఎన్ఏ కూడా అప్పుడే రెప్లికేషన్ అయింది. మామూలుగా సెల్లో ఎప్పుడు రెప్లికేషన్ అయింది? ఎస్ ఫేజ్లో రెప్లికేషన్ అయింది. ఇది ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఇంటర్ఫేజ్లో, సింథసిస్ ఫేజ్లో డిఎన్ఏ అనేది రెప్లికేట్ అయింది. సో జనరల్గా ఇది కూడా అప్పుడే రెప్లికేట్ అయింది. అంటే సెల్ రెప్లికేషన్ జరిగినప్పుడే క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ మైటోకాండ్రియా కానీ అప్పుడే రెప్లికేట్ అయింది, దానిలో ఉన్న డిఎన్ఏ కూడా. సో జనరల్గా ఈ క్లోరోప్లాస్ట్, ఈ ఆర్గనెల్స్ ఇవన్నీ కూడా G2 ఫేజ్లో పుడతాయి. G2 ఫేజ్ వచ్చేసరికి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేవో చూసుకుంటుంది, చెక్ పాయింట్. కానీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ మాత్రం ఎస్ ఫేజ్లో జరుగుద్ది, చెక్ చేసుకోవడం మాత్రం G2లో జరుగుద్ది. G2 ఫేజ్, ఇంటర్ఫేజ్లో G2లో జరుగుతుంది. అది చెక్ పాయింట్ 3, థర్డ్ చెక్ పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేసుకుంటుంది అది సొంతంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ ప్రైమర్లీ ఎన్కోడ్స్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. సో ప్లాస్టిడ్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అనుకున్నాం. మరి క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ ప్రైమరీగా ఎన్కోడ్ చేస్తుంది. మరి వేటికి ఎన్కోడ్ చేస్తుంది? ఏ ప్రోటీన్? డిఎన్ఏ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరపాల్సిందే. సో ఆ ప్రోటీన్స్ ఏ ప్రోటీన్స్కు యూజ్ అయ్యే వాటికి ఎన్కోడ్గా ఉంటుంది ఇది. ఏ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్కా, బి ఫోటోసింథసిస్కా, సి ఓన్లీ ప్రోటీన్ సింథసిసా, డి లిపిడ్ మెటబాలిజమా. అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్కు, ప్రోటీన్ అంటే ఫోటోసింథసిస్. క్లోరోప్లాస్ట్ అంటేనే ఫోటోసింథసిస్, ఇంకా వేరే ముచ్చటే లేదు. నెక్స్ట్, ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రైమర్లీ త్రూ. సో ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంది? క్లోరోప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ. ఇది కూడా ఇన్హెరిటెడ్ చెందుద్ది. ఎందుకంటే డిఎన్ఏ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇన్హెరిటెడ్ చెందవలసిందే. ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి పోవాల్సిందే. సో పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు ఖచ్చితంగా ఇన్హెరిటెడ్ చెందాల్సిందే డిఎన్ఏ అన్నప్పుడు. కానీ ఏ మోడ్లో చెందుద్ది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఏ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, బి అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, సి సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్సీ, డి మ్యుటేషన్. సో ఏ మోడ్లో పోతుంది అంటే అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మాత్రమే పోతుంది. ఇవి క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ కానీ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ కానీ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లల్లోకి అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా పోతుంది. సో ఇది కొత్త పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది జనరల్గా బుక్స్లలో ఉండదు ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్. సో ఏ ఎంజైమ్ అనేది ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏను ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్కు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేస్తుంది? సో యాన్నైనా గదే, డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ పోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఏది పుడితే అదే. ఆర్ఎన్ఏ పుడితే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్, డిఎన్ఏ పుడితే డిఎన్ఏ పాలిమరేస్. డిఎన్ఏ నుంచి ఏం పుడుతుంది? ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఆర్ఎన్ఏ పుడుతుంది కాబట్టి ఆర్ఎన్ఏ రిలేటెడ్ ఎంజైమే అయి ఉంటుంది. ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్, బి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్, సి హెలికేస్, డి లైగేస్. సో పుట్టేది ఏంటిది ఇక్కడ? ఆర్ఎన్ఏ. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంది? ఆర్ఎన్ఏకి సంబంధించిన ఎంజైమే. డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ పుడుతుంది, అందుకే ఎంజైమ్ పేరు ఏంది? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. నెక్స్ట్, ద ప్రెసెన్సీ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ఎడిషన్ టు న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద ఏ heterogeneity of cellular functions, B ability to reproduce sexually, C synthesis of structural proteins, D regulation of cellular respiration. So right answer is
heterogeneity of cellular functions. Next one, plastid DNA has a relatively high mutation rate compared to nuclear DNA due to. సో క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏకు ఎక్కువ మ్యుటేషన్స్ రేట్ ఉంటుంది. మామూలు న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ కన్నా క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏకు ఎక్కువ మ్యుటేషన్ రేట్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంది? ఏ, ఎన్హాన్స్డ్ రిపేర్ మెకానిజమ్స్. బి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. సి, ఆబ్సెన్సీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేస్. డి, లిమిటెడ్ రిపేర్ మెకానిజమ్స్. సో ప్లాస్టిడ్ డిఎన్ఏ పేరుకే డిఎన్ఏ కానీ మరీ న్యూక్లియస్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉండదు కదా, చాలా చిన్నది ఇది. కాబట్టి దీంట్లో డిఎన్ఏ రిపేరింగ్ మెకానిజమ్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో డిఎన్ఏ రిపేర్ కాదు కాబట్టి మ్యుటేషన్స్ జరిగినట్టునే ఎర్రర్స్ ఉండిపోతాయి. సో చాలా ఎర్రర్స్ జరుగుతుంటాయి అన్నట్టు ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏలో. ప్రతి ఎర్రర్ను మ్యుటేషనే అంటాం. కాబట్టి రిపేరింగ్ మెకానిజమ్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మ్యుటేషన్స్ ఎక్కువ కనపడతాయి. అదే న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏలో ఎర్రర్స్ జరుగుతుంటాయి, ఏమంటే రిపేర్ అవుతుంటాయి. రిపేర్ కావటం వల్ల అది మ్యూటేషన్ కనపడదు. కాబట్టి క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏలో కానీ ఎక్కువ మ్యుటేషన్స్ జరుగుతాయి, ఎందుకంటే రిపేర్లు తక్కువ అవుతాయి కాబట్టి. క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్హెరిటెన్సీ differs from nuclear inheritance because chloroplasts are inherited from the. సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎలా ఇన్హెరిటెన్సీ చెందుద్ది అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఇన్హెరిటెన్సీ దీనికి తేడా ఉంటుంది. సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎలా ఇన్హెరిటెన్సీ చెందుద్ది? ఏ, ఫాదర్ ఓన్లీ. బి, త్రూ మదర్ ఓన్లీ. సి, బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. డి, సిబ్లింగ్స్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మదర్ ఓన్లీ. ఇది ఇంపార్టెంట్. క్లోరోప్లాస్ట్ అయినా సరే మైటోకాండ్రియా అయినా సరే రెండూ కూడా మదర్ ద్వారా మాత్రమే పిల్లల్లోకి పోతుంది అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. అసెక్స్వల్ మోడ్ ద్వారా మాత్రమే పోతుంది అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సీ ప్యాటర్న్ డిస్క్రైబ్స్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ పేరెంట్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్? సో ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ, కాకపోతే క్వశ్చన్ ఫామ్ చేంజ్ అయింది. ఏ, ఆటోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. బి, మైటోకాండ్రియల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. సి, మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. డి, ప్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్వశ్చన్ని వేరే రకంగా కూడా అడుగుతారని చేంజ్ చేసి అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓకే. సారీ ఫర్ నేను ఇది సైలెంట్లో పెట్టుకోలేదు. అదే క్వశ్చన్ని మనం కొంచెం చేంజ్ చేసి అడగడం జరిగింది ఇక్కడ. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. సో మదర్ అని డైరెక్ట్గా అడగరు. మదర్ అనే వర్డ్ అనేది చిన్నపిల్లలకు అడుగుతారు. అర్థం కావడం కోసం ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినాం. యాక్చువల్గా ఇలానే అడుగుతారు, మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ అని అడుగుతారు. అంటే మదర్ ద్వారా మాత్రమే పేరెంట్స్ నుంచి చిల్డ్రన్స్కి వెళ్తాయి. అంటే మదర్ ప్లాంట్ టు చిల్డ్రన్ ప్లాంట్ ఆర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం దీన్ని. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ రిగార్డింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ? సో కామన్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ cpDNA in terms of genetic diversity. A, it remains constant in all plant species. B, it shows high levels of genetic diversity among plant species. C, it is exclusively inherited from the father. D, it is the same as nuclear DNA. So the right answer is second one. It shows high levels of genetic diversity among plant species.
Which of the following is an example of a plant trait that can be linked to chloroplast inheritance? సో ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్హెరిటెన్సీ అనేది ప్లాంట్లో ఏ క్యారెక్టర్కు లింక్ అయి ఉంటుంది? ఏ ఫ్లవర్ కలర్, బి హైట్, సి రూట్ స్ట్రక్చర్, డి సీడ్ సైజ్. సో ఫ్లవర్ కలర్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ కలర్ కూడా చాలా వరకు టొబాకోలో చేశారు. క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువగా టొబాకోలో చేశారు. ఈ టొబాకోలో లీఫ్ పైనే ఎక్కువగా, లీఫ్ ఫ్లవర్ ఈ రెండింటి పైన చేశారు. ఎందుకంటే లీఫ్ ఎకనామికల్గా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లీఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనే దానిపైన చేశారు. దెన్ ఫ్లవర్ పైన కూడా చేశారు. ఈ ఇచ్చిన వాటిలలో ఫ్లవర్ అనేది ఉన్నది. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్లవర్. నెక్స్ట్ వన్, ద ఇన్హెరిటెన్సీ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద లొకేషన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ విత్ ఇన్ ద ఏ న్యూక్లియస్, బి వాక్యూల్, సి మైటోకాండ్రియా, డి సైటోప్లాజం. సో ఈ సిపిడిఎన్ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సైటోప్లాజంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, మైటోకాండ్రియా ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ పేరెంట్? సో ఇంతసేపు క్లోరోప్లాస్ట్ మీద ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కదా, ఇప్పుడు మైటోకాండ్రియా. దాదాపుగా సేమ్ ఆన్సర్సే ఉంటాయి. ఏ ఫాదర్ ఓన్లీ, బి మదర్ ఓన్లీ, సి బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్, డి ర్యాండమ్. సో అగైన్ మదర్. క్లోరోప్లాస్ట్కు అండ్ మైటోకాండ్రియా సేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ఆర్గనెల్ చేంజ్ అయింది అనేది గమనించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మైటోకాండ్రియల్ ఇన్హెరిటెన్సీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఇన్హెరిటెన్సీ బికాస్ మైటోకాండ్రియా ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏ ఫాదర్స్ న్యూక్లియస్, బి మదర్స్ న్యూక్లియస్, సి బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్స్ న్యూక్లియస్, డి సిబ్లింగ్స్. సో కళ్ళు మూసుకొని మదర్ అనే పెట్టాలి. మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ వచ్చిందంటే మదరే, ఇక వేరేది ఆలోచించొద్దు ఎట్టి పరిస్థితిలో. నెక్స్ట్, ద మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ, సో కామన్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ mtDNA, ఈజ్ ప్రైమర్లీ ఇన్హెరిటెడ్ త్రూ ద ఏ ఎగ్ సెల్, బి స్పెర్మ్ సెల్, సి బోత్ ఎగ్ సెల్ అండ్ స్పెర్మ్ సెల్, డి ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. ఇక్కడ మదర్ అడగకుండా మదర్కి సంబంధించిన సెల్ని అడిగారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఎగ్ సెల్. ఎట్లా దిప్పి అడిగినా మనం మదర్ వైపు పోవాలి, మదర్ సంబంధించిన ఏమున్నాయో అని చూడాలి. నెక్స్ట్, విచ్ టర్మ్ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సీ వేర్ మైటోకాండ్రియల్ ట్రేట్స్ ఆర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు ఆల్ హర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్? ఏ ఆటోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్సీ, బి మైటోకాండ్రియల్ ఇన్హెరిటెన్సీ, సి మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ, డి ప్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ. వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నాం మనం? మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్సీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యాటర్నల్. The main reason for maternal inheritance of mitochondria is the presence of a large number of mitochondria in the A cytoplasm of the sperm cell, B cytoplasm of the egg cell, nucleus of the sperm cell, nucleus of the egg cell. So right answer is egg. ఎక్కడ ఎగ్ ఉన్నది? బిలో ఉంది. సో బి ఈజ్ ఆన్సర్. Right. What is the primary function of mitochondria in a cell? A photosynthesis, B protein synthesis, C energy production, D cell division. సో ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్. ఇది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. మైటోకాండ్రియాలో ఏం జరుగుతుంది? ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అన్నట్టుగా. మైటోకాండ్రియా యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏదంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, అది కూడా ఏటీపీ రూపంలో ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో మైటోకాండ్రియా ఆర్ ఆఫెన్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ బికాస్ దే ప్రొడ్యూస్. సో ఏ వాటర్, బి ఆక్సిజన్, సి గ్లూకోజ్, డి ఏటీపీ. సో ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్లనే మైటోకాండ్రియాను పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు. ఏటీపీనేమో సెల్ కరెన్సీ అని పిలుస్తారు.
నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇక్కడ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్, బి కాల్షియం స్టోరేజ్, సి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్, డి సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే సెల్ డివిజన్. సెల్ డివిజన్కి దీనికి ఏం సంబంధం, అసలు సంబంధమే ఉండదు. సంబంధం ఉండదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఎడిషన్ టు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ mitochondria are involved in A. Cellular respiration, B. Protein synthesis, C. Cell membrane formation, D. Apoptosis. అపోప్టాసిస్నే ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అని పిలుస్తాం. సెల్ చచ్చిపోయిందంటే అర్థమైంది రెస్పిరేషన్ అనేది లేదు అని అర్థం. రెస్పిరేషన్ లేదంటే మైటోకాండ్రియా అనేది వర్కింగ్లో లేదు. దేర్ఫోర్ ద సెల్ గెట్ గో టు డై. సెల్ చచ్చిపోయిందంటే బ్రీతింగ్ పోయిందని అర్థం. బ్రీతింగ్ పోతే సెల్ చచ్చిపోయినట్టే కాదు, ఇంకేముంది, బ్రీతింగ్ పోతే దాన్ని ఏమని పిలవాలి, సెల్ చనిపోవటాన్ని అపోటోసిస్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎడిషన్ టు ప్రోటీన్ కోడింగ్ జీన్స్ మైటోకాండ్రియల్ DNA ఆల్సో కంటైన్ జీన్స్ దట్ ఎన్కోడ్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్స్, బి లిపిడ్స్, సి రైబోజోమల్ RNAs and transfer RNAs, D hormones. So right answer is ribosomal RNA and tRNA, rRNA and tRNA. Next, which enzyme is responsible for replicating mitochondrial DNA during cell division? సో ఎక్కడైనా సరే DNA నుంచి వాళ్ళు ఏం పుట్టాలి, మళ్ళీ DNA పుట్టిందనుకో అప్పుడు DNA పాలిమరేజ్ అంటాం. ఒకవేళ RNA పుడితే RNA పాలిమరేజ్ అంటాం. ఇక్కడ రెప్లికేషన్ అంటే ఏంది, DNA నుంచి DNAనే పుట్టడం, నాట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. క్వశ్చన్లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అడగలే, అబ్జర్వ్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అడగలేదు, రెప్లికేషన్ అన్నాడు. అంటే ఏంది, DNA నుండి మళ్ళీ ఇంకొక పిల్ల DNA పుట్టాలి. సో DNA నుంచి DNA పుడితే అప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఏమై ఉంటుంది, మళ్ళీ DNAకి సంబంధించిన ఎంజైమ్ అయి ఉంటుంది. ఏ DNA పాలిమరేజ్, బి RNA పాలిమరేజ్, సి హెలికేస్, డి లైగేస్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటిది, DNA పాలిమరేజ్. DNA నుంచి DNA పుడితేనేమో DNA పాలిమరేజ్, DNA నుంచి RNA పుడితే RNA పాలిమరేజ్, అదేమో ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఇదేమో రెప్లికేషన్. What is the main function of a vacuole in the plant cells? వాక్యూల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ అడుగుతుండు. ఏ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, బి ప్రోటీన్ సింథసిస్, సి స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, డి ఫోటోసింథసిస్. సో ఇక్కడ వాక్యూలు ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా, చేయదు. ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేయదు, స్టోరేజ్ చేస్తుంది. ఏం స్టోరేజ్ చేస్తుంది, వాటర్ను స్టోరేజ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఆంథోసైనిన్స్ స్టోరేజ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఆల్కలాయిడ్స్ని స్టోరేజ్ చేస్తుంది, ఇంకేమున్నా స్టోరేజ్ చేస్తుంది, అన్నింటినీ కలిపి న్యూట్రియంట్స్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి. నెక్స్ట్, ద సెంట్రల్ వాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. సో సెంట్రల్ వాక్యూల్ ఏం పని చేస్తుంది, ఏ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, బి సెల్ డివిజన్, సి మెయింటైనింగ్ టర్జర్ ప్రెషర్, డి సింథసైజింగ్ DNA. సో వాక్యూల్ ఎప్పుడైనా సరే టర్జర్ ప్రెషర్, దీన్నే TP అని పిలుస్తాం. సో ఈ TP ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సెల్ ఉబ్బి ఉంటుంది, TP తక్కువ ఉన్నప్పుడు సెల్ ముడుచుకొని పోద్ది. అంటే సెల్ లోపల ఎప్పుడైతే తక్కువ అవుతుందో వాక్యూల్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా సెల్లోకి రిలీజ్ అయింది. సెల్లులు ఎక్కువైనాయి కాస్త వాక్యూల్లో ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇలా ఎక్కువ తక్కువ జరగడాన్ని ఫ్లక్చుయేషన్ జరగటప్పుడు దీన్నే టర్జర్ ప్రెషర్ అంటాం. సో టర్జర్ ప్రెషర్ ద్వారా ఈ మెయింటెనెన్స్ జరుగుద్ది సెల్ లోపల. నెక్స్ట్ వన్, జనరల్గా సక్యులెంట్స్లో ఉంటుంది ఇదంతా. ఈ టర్జర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు హెల్ప్ అయ్యిందంటే సక్యులెంట్స్ క్యాంప్ సైకిల్ జరిగేటప్పుడు ఈ హెల్ప్ అయ్యింది. వాక్యూల్స్ ఆర్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్ దట్ ఆర్ మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఏ లిపిడ్స్, బి ప్రోటీన్స్, సి కార్బోహైడ్రేట్స్, డి ఎక్వియస్ సొల్యూషన్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎక్వియస్ సొల్యూషన్. Right, the storage of pigments
such as anthocyanins in vacuoles is responsible for A. Photosynthesis, B. Regulation of pH, C. Flower coloration, D. Protein synthesis. సో ఇందాక నేను అనుకున్నాం వ్యాక్యూల్లో ఆంథోసైనిన్స్ అనేటివి ఉండటం వల్ల ఫ్లవర్స్కు మంచి మంచి రంగులు వస్తుంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్. సో అన్ని రకాల రంగులు వస్తుంటాయి అదనంగా. నార్మల్ కలర్ రావడం ఒకటి, ప్లస్ వ్యాక్యూల్ వల్ల కూడా కలర్స్ వస్తాయి. సో రీజన్ ఏంటి అంటే ఆంథోసైనిన్స్. ఈ ఆంథోసైనిన్స్ యాడ్ ఉంటాయి, వ్యాక్యూల్లో ఉంటవి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ ఏ vacuole absorbs and store excess water to prevent cell bursting? A. Osmosis, B. Facilitated diffusion, C. Active transport, D. Endocytosis. So answer is osmosis. సో ఇక్కడ సెల్ అనేది పగిలిపోకుండా ఉండడానికి సెల్ లోపల ఉన్న లిక్విడ్స్ అన్ని వ్యాక్యూల్ లోపలికి పోతాయి అనుకున్నాం. ఎట్లా పోతుంది అది అంటే ఆస్మాసిస్ మోడ్లో పోతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వ్యాక్యూల్స్? సో ఇక్కడ నాట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసిండు, గమనించాలి. ఏ. స్టోరేజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. సో నాట్ ఫంక్షన్, ఇది వ్యాక్యూల్ ఫంక్షన్ కానిది అన్నాడు. బి. డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్. సి. సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. డి. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్ సైజ్. సో మరీ అస్సలే నమ్మశక్యం కాకుండా ఉన్నది ఏది అంటే సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. రైబోజోమ్ సింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుద్ది? న్యూక్లియోలస్లో జరుగుద్ది. న్యూక్లియోలస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది. సో న్యూక్లియస్లో జరిగే రైబోజోమ్స్కు ఈ వ్యాక్యూల్కి ఏం సంబంధం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఆన్సర్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్, ద మెంబ్రెయిన్ సరౌండింగ్ ద వ్యాక్యూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇది సింపుల్ అయినా కానీ మనకు ఒకసారి గుర్తు చేయడం కోసం అడిగినాం. ఏ. న్యూక్లియస్, బి. క్లోరోప్లాస్ట్, సి. టోనోప్లాస్ట్, డి. మైటోకాండ్రియా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిది ఇక్కడ? టోనోప్లాస్ట్. అంటే వ్యాక్యూల్ చుట్టూ కూడా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, కాకపోతే వన్ మెంబ్రెయినే ఉంటుంది, అది టోనోప్లాస్ట్. The vacuole plays a crucial role in plant defense by storing A. sugars, B. water, C. hormones, D. toxins and secondary metabolites. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం వ్యాక్యూల్లో సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఉంటాయి అని అనుకున్నాం. సెల్ లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్ ఏర్పడ్డా కానీ అవి వ్యాక్యూల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. వాటిని ఎక్స్క్రేటరీ మెటీరియల్ అని కూడా అంటాం, అవసరం లేని మెటీరియల్. సో ఇక్కడ సెకండరీ మెటబలైట్స్ అయిన అవసరం లేనివే, టాక్సిన్స్ కూడా అవసరం లేనివే. ప్లాంట్కి అవసరం లేదు అవి. ఆ అవసరం లేని మెటీరియల్ అన్నీ మనకు చాలా వాల్యూ అన్నట్టు. అవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే వ్యాక్యూల్లో దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్, vacuoles aid in the digestion of cellular materials through a process called A. photosynthesis, B. autophagy, C. translation, D. transcription. So right answer is autophagy. సో ఆటోఫాగీ అంటే ఇట్ సెల్ఫ్, దానికి అదే తినేయడం అని అర్థం. అప్పుడప్పుడు అందులో ఉన్న ఎక్స్క్రేటరీ మెటీరియల్ అనేది ఆ వ్యాక్యూలే డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది త్రూ సర్టన్ ఎంజైమ్స్, హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ తోటి అది డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఆటోఫాగీ అనేది వ్యాక్యూల్లో ఉంటుంది. అవే సేమ్ లైసోజోమ్స్ కూడా ఉంటుంది అది. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ సెల్స్ వుడ్ లైక్లీ హ్యావ్ ద లార్జెస్ట్ వ్యాక్యూల్స్? సో జనరల్గా అన్ని సెల్స్లో వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది, కానీ ఏ సెల్స్లో పెద్దగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఏ. రూట్ సెల్స్, బి. లీఫ్ సెల్స్, సి. స్టెమ్ సెల్స్, డి. ఫ్లవర్ సెల్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు కొంచెం కొత్తగానే అనిపిస్తుంది. రైట్ ఆన్సర్ లీఫ్ సెల్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్? సో న్యూక్లియస్కు సంబంధించింది కాదు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్గా గమనించాలి. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంటే.
ఏంటి మరి న్యూక్లియస్కి సంబంధించిందిగా ఉంది ఏంటిది? న్యూక్లియోలస్, బి క్రోమోజోమ్స్, సి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, డి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. న్యూక్లియస్కు సంబంధించిన కాంపోనెంట్ కానిది ఇక్కడ అడిగేది. న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియోలస్ అంటే ఏ ఉన్నది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా థ్రెడ్ లాగా, దేర్ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. న్యూక్లియస్ చుట్టూ 2 మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి, దీన్ని న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అంటాం. ఇది కూడా న్యూక్లియస్ సంబంధించింది. ఈ బయటి ఎన్వలప్ నుంచి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పుట్టింది. సో ఇప్పుడు ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎక్కడి నుండి పుట్టింది? ఔటర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. మెంబ్రెయిన్ నుంచి పుట్టినంత మాత్రాన ఇది న్యూక్లియస్ అయిందా? న్యూక్లియస్లో పార్ట్ అయితే కాదు కదా. కాదు. గోడ అవతలు ఉన్నోళ్ళంతా మనోళ్ళు ఎట్లయితారు? గోడ యువతలు ఉన్నోళ్ళు మనోళ్ళు అవుతారు. సో అట్లా అన్నట్టు క్వశ్చన్ ఇది కూడా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇది న్యూక్లియస్కి సంబంధించింది కాదు. The nuclear envelope is composed of 2 layers of membranes separated by a narrow space called the A. nucleolus, B. nucleoplasm, C. nucleopore, D. perinuclear space. So right answer is perinuclear space. అంతే కదా. న్యూక్లియస్ చుట్టూ 2 లేయర్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఆ 2 లేయర్ల మధ్య ఉన్న గ్యాప్ని ఏమని పిలవాలి అంటే పెరిన్యూక్లియర్ స్పేస్ అని పిలుస్తాం. ద రీజియన్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అక్కర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఏ న్యూక్లియోలస్, బి క్రోమోజోమ్, సి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్, డి న్యూక్లియోప్లాజం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ న్యూక్లియోలస్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంది? న్యూక్లియస్ లోపల రైబోజోమ్ సింథసిస్ జరిగే ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు? న్యూక్లియోలస్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమర్థమైంది మనకు? న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియోలస్లో పుట్టేది ఏంటిది? ఆర్ రైబోజోమ్స్ పుడుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ అనేది పుడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు తెలిసింది పాయింట్. Next question. The genetic material of the cell, DNA, is found within the nucleus in the form of A. Question ఏంది? జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఏంటిది? అది DNA. అందరికీ తెలిసిందే. ఈజ్ ఫౌండ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్. అంటే న్యూక్లియస్లో ఉన్న DNA ఎలా ఉంటుంది? ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఆర్ఎన్ఏ ఎట్లయితే ఆల్రెడీ వాడే క్వశ్చన్లో డిఎన్ఏ అని ఇచ్చే. బి డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ, సి సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ, డి డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. సో జనరల్గా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. పెక్యులర్గా మాత్రమే సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. అవి కూడా కొన్ని వైరస్లలో ఉంటాయి. కొన్ని వైరస్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5x174 బ్యాక్టీరియోఫేజ్, అందులో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. M13 బ్యాక్టీరియోఫేజ్లో కూడా సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనే ఉంటుంది. సో ఇలా కొన్ని పెక్యులర్ కేసులు తప్ప 99% ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యాస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్? సో ఏ న్యూక్లియోలస్, బి న్యూక్లియోప్లాజం, సి క్రోమాటిన్, డి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. సో ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ మనం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్సర్ ఈజ్ న్యూక్లియోలస్. ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఎక్కడ తయారవుతుంది, ఎక్కడ గ్యాదర్ అవుతుంది, గుంపులుగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే అంతా న్యూక్లియోలస్లోనే. వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియోప్లాజం? సో ఇక్కడ న్యూక్లియో అంటే కేంద్రకం అని అర్థం, ప్లాజం అంటే ద్రవం అని అర్థం. సో కేంద్రకంలో లిక్విడ్లో ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని న్యూక్లియోప్లాజం అంటాం. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనెల్, బి ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ద మైటోకాండ్రియా, సి ద జెల్లీ లైక్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్, డి ద అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్న
jelly like substance is the right answer. The nucleoplasm primarily contains A. Water and nutrients, B. Chlorophyll for photosynthesis, C. DNA and proteins, D. Starch for energy storage. So right answer is DNA and protein. సో న్యూక్లియోప్లాజంలో ప్రాథమికంగా ఏమేమి ఉంటాయంటే డిఎన్ఏ ప్రధానంగా ఉంటుంది, అలాగే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి కామన్గా ఉంటుంది. విచ్ సెల్యులార్ ప్రాసెస్ మెయిన్లీ అక్కర్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం? ఏ. ప్రోటీన్ సింథసిస్, బి. ఫోటోసింథసిస్, సి. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, డి. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో న్యూక్లియస్లో ప్రధానంగా ఉండేది ఏంటి అంటే ఒకవైపు డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ద్వారా డిఎన్ఏ డబల్ అయింది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ఎంఆర్ఎన్ఏ పుట్టుద్ది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి. The nucleoplasm is separated from the cytoplasm by the A. Mitochondrial membrane, B. Nucleolus, C. Nuclear envelope, D. Endoplasmic reticulum. సో ఇక్కడ సైటోప్లాజము న్యూక్లియోప్లాజానికి మధ్య ఏముంటుంది? న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్లో కూడా బైలేయర్ ఉంటుంది, రెండు మెంబ్రెయిన్లు ఉంటాయి. సో మొత్తం మీద న్యూక్లియర్ ఎన్వలపే ఎన్ని లేయర్లలో ఉన్నా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం? న్యూక్లియోప్లాజంలో లేనిది ఏ. డిఎన్ఏ, బి. ఆర్ఎన్ఏ, సి. ప్రోటీన్స్, డి. రైబోజోమ్స్. సో రైబోజోమ్స్కు మొటైల్ నేచర్ ఉంటుంది. న్యూక్లియోలస్లో పుట్టుద్ది కానీ ఇది న్యూక్లియోప్లాజంలో తిరగదు. ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఏం చేస్తుంది? రైబోజోమ్స్ సైటోప్లాజంలోకి మైగ్రేట్ అవుతాయి. అది ఏ రైబోజోమ్ అయినా సరే. ఆర్ఆర్ఎన్ఏ రైబోజోమ్స్ అంటే తెలుసుగా, 70S రైబోజోము, 80S రైబోజోమ్. ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ కాదు అడిగింది, రైబోజోమ్స్. సో రైబోజోమ్స్ జనరల్గా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సైటోప్లాజంలోనే ఉంటుంది. అవి న్యూక్లియస్కి సంబంధం లేదు రైబోజోమ్లు. ఇక్కడ అడిగింది క్వశ్చన్ ఆర్ఎన్ఏ మీద కాదు, రైబోజోమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడేది. రైబోజోమ్స్ స్ట్రిక్ట్గా సైటోప్లాజంలో ఉంటవి, అందుకే ప్రోటీన్ సింథసిస్ సైటోప్లాజంలో జరుగుద్ది. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోప్లాజం? ఏ. సింథసైజింగ్ గ్లూకోజ్ ఫర్ ఎనర్జీ, బి. స్టోరింగ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, సి. ఫెసిలిటేటింగ్ సెల్ డివిజన్, డి. కంటైనింగ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫర్ సెల్యులార్ యాక్టివిటీస్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ కంటైనింగ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫర్ సెల్యులార్ యాక్టివిటీస్. న్యూక్లియోప్లాజం అంటే అలా డిఎన్ఏ ఉన్నట్టే కదా. ద న్యూక్లియోప్లాజం ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ఏ. ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్, బి. ఫోటోసింథటిక్ ప్రాసెసెస్, సి. సెల్యులార్ కమ్యూనికేషన్స్, డి. జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో న్యూక్లియోప్లాజం అనేది ప్రధానంగా దేంట్లో హెల్ప్ అయిందంటే జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మెయిన్ లీడ్ రోల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అందులో ఉన్నదే డిఎన్ఏ కాబట్టి. ద న్యూక్లియోప్లాజం ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అండ్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ. ప్రోటీన్స్, బి. క్లోరోప్లాస్ట్, సి. సెల్ వాల్, డి. లిపిడ్స్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోటీన్స్. What is the nucleolus? A. A type of organelle responsible for photosynthesis. B. The fluid inside the nucleus. సో క్వశ్చన్ ఏంటిది? న్యూక్లియోలస్ అంటే ఏందన్నాడు. బీలో ఏమి ఇచ్చిన్నాడు? ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అండు. ఫ్లూయిడ్ని ఏమనాలి? న్యూక్లియోప్లాజం అనాలి. నెక్స్ట్ సి. ఏ రీజియన్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రైబోజోమ్ సింథసిస్. డి. ద ఔటర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిది? ఇక్కడ న్యూక్లియోలస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది? రైబోజోమ్ సింథసిస్ జరుగుతుంది. either 70S or 80S. సింథసిస్ జరగగానే ఎడిపోతాయి అవి
సైటోప్లాజంలోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వాటి పర్మనెంట్ ప్లేస్ ఎక్కడ? సైటోప్లాజం. ఆన్సర్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్, ద న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్. ద న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్, ఇది కొద్దిగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ డిఎన్ఏ అండ్ లిపిడ్స్, బి ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్, సి కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్, డి chlorophyll and pigments. So right answer is RNA and proteins. Next, which of the following cellular components is mainly produced in the nucleolus? A cell walls, B mitochondria, C ribosomes, D chloroplast. సో నేను ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు ఈ క్వశ్చన్ని? ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. తిప్పి తిప్పి అడుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ద న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్? ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ, బి టిఆర్ఎన్ఏ, సి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, డి ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. ఇది రైట్ ఆన్సర్. న్యూక్లియోలస్ నుంచి న్యూక్లియోలస్ అనేది మేజర్గా ఆర్ఆర్ఎన్ఏను పుట్టిస్తుంది. ఇది ఉన్న ఆర్ఎన్ఏలో 80% ఇదే ఉంటుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎలాగూ డిఎన్ఏ నుంచి పుట్టుద్ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా. టిఆర్ఎన్ఏ కూడా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారానే పుడుతుంది తర్వాత. సో ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మాత్రం న్యూక్లియోలస్ నుంచి పుడుతుంది. సో స్మాలర్ ఆర్ఎన్ఏ ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ అంటే చిన్న చిన్న పీసులు అవి. సో ద న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ ఆఫెన్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ సబ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద రైబోజోమ్? ఏ స్మాల్ సబ్ యూనిట్, బి లార్జర్ సబ్ యూనిట్, సి మిడిల్ సబ్ యూనిట్, డి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సో సబ్ యూనిట్లు ఎన్ని ఉంటాయి రైబోజోమ్లో? 2 ఉంటాయి. ఒకటి స్మాల్, ఇంకోటి లార్జర్. సో ఈ న్యూక్లియోలస్ తర్వాత దేని కత్తుకుంటుంది అంటే లార్జర్ సబ్ యూనిట్ కత్తుకుంటుంది. నెక్స్ట్, విచ్ సెల్యులర్ ఆర్గనెల్ కంటైన్స్ రైబోజోమ్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్? ఏ ఆర్గనెల్ సర్ఫేస్ పైన రైబోజోమ్స్ ఉంటుంది? ఏ Golgi apparatus, B Endoplasmic reticulum, C rhizosome, D Peroxisome. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈఆర్. దీన్నే ఈఆర్ అంటాం. ఈఆర్లో రఫ్ ఈఆర్ ఉంటుంది, స్మూత్ ఈఆర్ ఉంటుంది. సో రఫ్ ఈఆర్ ఉంటుంది, స్మూత్ ఈఆర్. రఫ్ ఈఆర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాటిపైన రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రఫ్ ఉంటుంది. రైబోజోమ్స్ లేకపోతే స్మూత్ ఉంటుంది. The two main components of ribosomes are A RNA and DNA, B RNA and protein, C protein and lipids, D DNA and protein. So right answer is RNA and protein. రైబోజోమ్లో ప్రధానంగా ఏముంటుంది అంటే RNA, ప్రోటీన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. Where does translation, the process of protein synthesis, occur in a eukaryotic cell? A nucleus, B mitochondria, C cytoplasm, D endoplasmic reticulum. సో ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ carries amino acids to the ribosome during translation? A tRNA, B rRNA, C mRNA, D DNA. సో అమైనో యాసిడ్ని తీసుకుపోయేది ఏంటిది అంటే టిఆర్ఎన్ఏ. అందుకే దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు అమైనో యాసిడ్లను ఇవి మోసుకొని పోతుంటాయి. అందుకే వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం. నెక్స్ట్, రైబోజోమ్స్ కెటలైజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ
Phosphodiester bonds. B. Peptide bonds. C. Hydrogen bonds. D. Glycosidic bonds. So right answer is peptide bonds. So ribosomes అంటే ఏంది? either 70s or 80s రైబోజోమ్. సో ఈ రైబోజోమ్లో 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి. బిగ్గర్ యూనిట్ ఉంటుంది, స్మాలర్ యూనిట్ ఉంటుంది. అయితే పెప్టైడ్ బాండ్స్ను బ్రేక్ చేస్తుంది ఇది. ఈ రైబోజోమ్స్ పెప్టైడ్ బాండ్స్ను బ్రేక్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ పెప్టైడ్ బాండ్స్. Which of the following components is a key structural element in ribosome biogenesis? A. mRNA. B. rRNA. C. tRNA. D. DNA polymerase. సో రైబోజోమ్ బయోజెనసిస్లో రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది మెయిన్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే 80% ఇదే ఉంటుంది. ఇది బిగ్గర్ యూనిట్కు ఇదే అతుక్కుంటుంది అన్నట్టు. రైబోజోమ్లో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. బిగ్గర్ యూనిట్లో ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. విచ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ జీన్స్? ఆర్ఆర్ఎన్ఏ జీన్స్ అనేటివి దేనికి రెస్పాన్సిబుల్? ఏ ఎంజైమ్ అనేది ఈ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఆ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ జరిగే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ జీన్స్కు ఏది? సో ఏదైందంటే పాలిమరేజే, అన్నిటికీ అదే ఉంటుంది. సో ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్, బి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 2, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 3. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదే ఇది. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1 అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది యూకారియోట్స్లో. The assembly of ribosomal subunits involves the processing and modification of rRNA molecules. What is the primary type of modification? A. Methylation. B. Phosphorylation. C. Splicing. D. Cleavage. So right answer is cleavage. What is the role of small nucleolar RNAs? So commonly it is known as SNO RNAs in ribosome biogenesis. A. Translation of mRNA. Splicing of pre-mRNA. C. Modification and processing of rRNA. D. Transport of ribosomal proteins. So right answer is C. Ribosomes are composed of 2 main subunits. What are their sizes in prokaryotic cell? A. 30s, 50s. B. 40s, 60s. C. 50s, 70s. D. 60s, 80s. So right answer is 30 and 50. The small subunit of ribosome is primarily responsible for. అంటే రైబోజోమ్లో 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాగా, ఒకటి స్మాలర్, ఒకటి బిగ్గర్. సో ఇది స్మాలర్. దాని పని ఏందని అడుగుతారు. ఏ. క్యారీయింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ టు ద రైబోజోమ్. బి. కెటలైజింగ్ పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సి. రీడింగ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్. డి. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ జీన్స్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే రీడింగ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్. ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది దాన్ని రీడింగ్ చేస్తుంది. ఏంటిది? స్మాలర్ యూనిట్. Which of the following molecules is a major component of the small ribosomal subunit? A. Ribosomal RNA. B. tRNA. C. mRNA. D. Ribosomal proteins. So right answer is ribosomal proteins. స్మాల్ రైబోజోమల్ సబ్యూనిట్లో ఏముంటాయి అంటే రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి.
The larger subunit of the ribosome contains the catalytic site for. సో ఇది లార్జర్ సబ్ యూనిట్ అనుకుందాం, ఇది స్మాలర్ అనుకుందాం. ఏ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, బి ప్రోటీన్ ట్రాన్స్లేషన్, సి లిపిడ్ సింథసిస్, డి ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోటీన్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ఇక్కడ బిగ్ దానిపైనే ప్రోటీన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది. సో రైబోజోమ్లో 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి స్మాలర్ అండ్ బిగ్గర్. ఇది స్మాల్, ఇది బిగ్. సో ఈ బిగ్గర్ యూనిట్లోనే మెయిన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేదే బిగ్గర్ యూనిట్లో. స్మాలర్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అనుకున్నాం ఇందాక, ఎంఆర్ఎన్ఏను రీడ్ చేస్తుంది. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకొచ్చింది ఇది, ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది రీడ్ చేసేది స్మాలర్ యూనిట్. దానికి అనుకూలంగా ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేది ఎక్కడ అంటే బిగ్గర్ యూనిట్. అంటే టీఆర్ఎన్ఏ మోసుకొస్తుంది అమైనో యాసిడ్స్ను, మోసుకొచ్చి ఆడేస్తుంది అంటే ఈ బిగ్గర్ యూనిట్లో ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఎసైల్ ప్లేస్ ఉంటుంది, పెప్టిడల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. సో ఎసైల్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చి ఇస్తుంటుంది టీఆర్ఎన్ఏ అమైనో యాసిడ్ని తీసుకొచ్చి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ రైబోజోమ్ సబ్ యూనిట్స్? A. They provide a template for mRNA synthesis. B. They mediate tRNA binding to the ribosome. C. They serve as a scaffold for rRNA assembly. D. They catalyze the formation of peptide bonds. So right answer is C. Scaffold for RNA assembly. The large ribosomal subunit participates in which step of protein synthesis? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లార్జర్ సబ్ యూనిట్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాం. ప్రోటీన్ సింథసిస్లో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ ఏం పనిచేస్తుంది? ఏ ఇనిషియేషన్ ట్రాన్స్లేషన్, బి ఎలాంగేటింగ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్, C. Termination of translation, D. Splicing of introns. So ikkada elongation of polypeptide chain is the right answer. Which type of RNA contains the genetic information for the amino acid sequence of a protein? So ikkada emantundu, ఏ ఆర్ఎన్ఏలో జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దేనికి సంబంధించింది? అమైనో యాసిడ్స్కి సంబంధించి, ప్రోటీన్కి సంబంధించి. సో ఏ ప్రోటీన్ తయారు కావాలి అనే దానికి సంబంధించిన అమైనో యాసిడ్ ఇన్ఫర్మేషను ఏ ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఏ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ, బి ఎంఆర్ఎన్ఏ, సి టిఆర్ఎన్ఏ, డి ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిది? ఎంఆర్ఎన్ఏ. అంతే కదా, డిఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను ఎంఆర్ఎన్ఏ మీదకి వస్తుంది, దాన్నే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది? పలానా పలానా అమైనో యాసిడ్స్ కలవాలి, ఒక ప్రోటీన్ తయారు కావాలి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రీ రైబోజోమ్స్ అండ్ బౌండ్ రైబోజోమ్స్ ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్? సో ఇక్కడ ఏబిసిడీలు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల భయపడతాం మనం. ఆన్సర్ ఈజీగానే ఉంటుంది. ఏ ఫ్రీ రైబోజోమ్ సింథసైజ్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటీన్స్ వైల్ బౌండ్ రైబోజోమ్ సింథసైజ్ సైటోప్లాస్మిక్ ప్రోటీన్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగిండో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫ్రీ రైబోజోమ్కు బౌండ్ రైబోజోమ్కు తేడా అయింది, అది యూకారియోట్లు. B. Free ribosomes are located in cytoplasm while bound ribosomes are associated with the endoplasmic reticulum. C. Free ribosomes are larger than bound ribosomes. So free ribosomes are involved in DNA replication while bound ribosomes are involved in RNA transcription. So right answer ఏంటంటే సెకండ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఇది మనం ఎప్పుడు తరచుగా వింటూనే ఉంటాం. రైబోజోములు 2 టైప్స్ అన్నట్టు. ఫ్రీగా ఉండేటివి ఉంటాయి. ఫ్రీగా ఉండేటివి యాడ్ ఉంటాయి, సైటోప్లాజంలో తేలుతుంటాయి. ఇంకోటి యాడ్ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి పుట్టిన రఫ్ ఇఆర్ అని పిలిచినాం ఇందాక. ఆ రఫ్ ఇఆర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రఫ్ ఇఆర్ అంటాం. అంటే
ఈఆర్లో ఉన్నదేమో బైండ్ అయి ఉంటుంది, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం సర్ఫేస్తో బైండ్ అయి ఉంటుంది. అదే అడిగారు అన్నట్టు ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఫ్రీగా ఉండేటి ఏమో సైటోప్లాజంలో ఉంటాయి, బైండ్ అయ్యేటి ఏమో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఉంటాయి. రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పెరాక్సిజోమ్స్ ఇన్ ఏ సెల్? ఏ ప్రోటీన్ సింథసిస్, బి లిపిడ్ మెటబాలిజం, సి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, డి ఫోటోసింథసిస్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ లిపిడ్ మెటబాలిజం. సో లిపిడ్ మెటబాలిజంలో 2-3 సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అందులో పెరాక్సిజోమ్ ఒకటి. నెక్స్ట్, పెరాక్సిజోమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్, బి ప్రోటీన్, సి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, డి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఫ్యాట్ అన్నా లిపిడ్ అన్నా ఒకటే అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను బ్రేక్ చేస్తాయి ఏంటి? పెరాక్సిజోమ్స్. సో బీటా ఆక్సిడేషన్లో పాల్గొంటాయి ఇవి, అందుకే బీటా ఆక్సిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆర్గనెల్ కూడా ఇది. పెరాక్సిజోమ్ అన్న అయి ఉంటుంది, దీని నుంచి పుట్టిన ఆర్గనెల్ అన్న అయి ఉంటుంది. గ్లయాక్సిజోమ్ అన్న పాల్గొంటుంది. ద ఎంజైమ్ కెటలైజ్ ఫౌండ్ ఇన్ పెరాక్సిజోమ్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఏ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇంటూ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్, బి వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, సి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇంటూ ఆక్సిజన్, డి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. సో ఇక్కడ రిలయబుల్గా ఏది ఉంది అంటే రిలవెంట్గా ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇంటూ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో పెరాక్సిజోమ్స్ అనేటివి ఏడుంటాయి? సెల్స్లో ఉంటాయి. సెల్లులో ఉండి అసలు ఆ సెల్లులోకి ఎందుకు ఏర్పడ్డవి అవి అంటే ప్లాంట్స్లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది సెల్లులో. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏర్పడితే సెల్ చచ్చిపోద్ది, అది మంచిది కాదు. ఇప్పుడు ఈ పెరాక్సిజోమ్ ఏం చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను 2 ముక్కలుగా చేస్తుంది. ఎట్లా? వాటర్గా, ఆక్సిజన్గా. కాబట్టి ఇప్పుడు సెల్ అనేది బతికిపోద్ది. సో పెరాక్సిజోమ్స్ ఉండడం వల్లనే ఇక్కడ సెల్ అనేది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ నుండి తప్పించుకుంది. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏ. Which organelle is often associated with detoxification processes in the cell? A. Nucleus, B. Mitochondria, C. Endoplasmic reticulum, D. Peroxisome. సో ఇప్పుడే అనుకున్నాం డీటాక్సిఫికేషన్ నుంచి తప్పించుకోవడం అనేది ఏ ఆర్గనెల్ ద్వారా అవుతుందంటే పెరాక్సిజోమ్ ద్వారా అవుతుంది. ద డివిజన్ ఆఫ్ పెరాక్సిజోమ్స్ అక్కర్స్ ప్రైమర్లీ త్రూ. సో పెరాక్సిజోమ్స్ కూడా మరి వాటి పెరగాలగా వాటి సంఖ్య. ఏ బైనరీ ఫిషన్, బి మైటాసిస్, సి మియాసిస్, డి బడ్డింగ్. సో పెరాక్సిజోమ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఎన్నంటే అన్ని పుడతాయి, ఒక్కటి పుట్టిందంటే చాలు ఇక చాలా బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా వాటి సంఖ్య పెంచుకుంటూనే ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద పెరాక్సిజోమ్స్? A. Glycolysis, B. Citric acid cycle, that is called Krebs cycle, C. Oxidative phosphorylation, D. Beta oxidation of fatty acids. So beta oxidation of fatty acids, this is the important question. How do peroxisomes contribute to lipid metabolism? A. They synthesize lipids from glucose. They break down lipids and fatty acids. They convert lipids into proteins. They store lipids for energy. So right answer is break down lipids and fatty acids. So లిపిడ్లను ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను బ్రేక్ చేస్తుంది. సో పెరాక్సిజోమ్ అనేది ఓన్లీ ప్లాంట్లోనే ఉంటుంది, ఫోటో రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇన్ అడిషన్ టు కెటలేజ్, విచ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ పెరాక్సిజోమ్స్ అండ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్? ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్, బి రైబోన్యూక్లియేస్, సి పెరాక్సిడేస్, డి ఎస్టైల్ CoA oxidase. So the right answer is acetyl CoA oxidase.
ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే వాడే ఇస్తుండు. పెరాక్సిజోమ్లో కెటలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇంకో ఎంజైమ్ ఏముండదు, ఆక్సిడేజ్ అనేది ఉంటుంది అంతే. సో ఇక్కడ కెటలేజ్ ఉంటుంది, ఆక్సిడేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్ పేరు కావాలంటే ఎస్టైల్ కోఏ ఆక్సిడేజ్ అనాలి. సో సింపుల్గా మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి, కెటలేజ్ ప్లస్ ఆక్సిడేజ్ 2 ఎంజైమ్స్ ఉంటుంది. రైట్. Glyoxysomes are specialized peroxisomes found in plant cells. What is their primary function? A. Carbohydrate synthesis. B. Protein degradation. C. Lipid metabolism. D. DNA replication. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లిపిడ్ మెటబాలిజం. గ్లయాక్సిజోమ్స్ అనేటివి యాక్చువల్గా పెరాక్సిజోమ్సే అవి కూడా. కాకపోతే పెరాక్సిజోమ్స్ అనేటివి కొద్దిగా రూపాంతరం చెందితే ఏర్పడేటివే గ్లయాక్సిజోమ్స్. When peroxisomes are produced certain specialized structures, they are vascular-like structures, they are called glyoxysomes. They are involved in lipid metabolism. ఒక రకంగా పెరాక్సిజోమ్ చేసే పనే అందులో ఉన్న కొన్ని పార్ట్స్ స్పెషలైజ్డ్గా మారి ఈ పనిని అవి చేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు క్లియర్గా డైరెక్ట్గా అడగాలంటే లిపిడ్ మెటబాలిజం కానీ బీటా ఆక్సిడేషన్ కానీ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఏం చెప్పాలి మనం, గ్లయాక్సిజోమ్ అని చెప్పాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో గ్లయాక్సిజోమ్ లేకపోతే అప్పుడు పెరాక్సిజోమ్ అనాలి. రైట్. ఈడ గ్లయాక్సిజోమ్ ఉంటే మాత్రం గ్లయాక్సిజోమ్కే ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అది స్పెషల్. సో రాజు తయారు చేసుకున్న స్పెషల్ కత్తి అన్నట్టు అది ఏది గ్లయాక్సిజోమ్ అనేది. దాని ద్వారా లిపిడ్ అనేది ఏమవుతుంది, మెటబాలిజం అయింది, బీటా ఆక్సిడేషన్ జరుగుద్ది. రైట్. విచ్ మెటబాలిక్ పాత్వే ఆర్ గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఏ. గ్లైకాలసిస్. బి. టీసీఏ సైకిల్. సి. ఫోటోసింథసిస్. డి. గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్. సో ఇదే క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు పెరాక్సిజోమ్స్ అన్నాం మనం. అప్పుడు పెరాక్సిజోమ్ ఇచ్చింది కాబట్టి పెరాక్సిజోమ్స్ అన్నాం. కానీ ఇప్పుడు రాజు సపరేట్గా కత్తి తయారు చేసుకుని అనుకున్నాంగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ కత్తి పేరే అడిగింది అన్నట్టు. కత్తి పేరు ఏంది, ఇది గ్లయాక్సిజోమ్. కత్తి పేరు ఏందనుకున్నాం, గ్లయాక్సిజోమ్. కాబట్టి గ్లయాక్సిజోమ్ అనేది ఎందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది, గ్లైఆక్సలేట్ సైకిల్. సో ద గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ అలోస్ ప్లాంట్స్ టు కన్వర్ట్ ఫ్యాట్స్ ఇంటూ షుగర్స్. వేర్ డస్ దిస్ సైకిల్ టేక్స్ ప్లేస్? ప్లాంట్స్లో ఏం జరుగుతుంది, గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ ఫ్యాట్ అనేది షుగర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అన్నం తినకపోతే బాడీలో స్టార్చ్ ఉండదు. అప్పుడు ఏమైంది, బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ కాస్త షుగర్గా కన్వర్ట్ అయ్యిద్ది. అప్పుడు మన బాడీలో ఏ సైకిల్ జరుగుతుందంటే ఏం చెప్పాలి, గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్. దాన్నే బీటా ఆక్సిడేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇది ఎందులో జరుగుతుంది అంటే ఏ. క్లోరోప్లాస్ట్. బి. మైటోకాండ్రియా. సి. న్యూక్లియస్. డి. సైటోప్లాజం. సో ఎందులో జరుగుతుందంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఆర్ గ్లైఆక్సిజోమ్స్ టిపికల్లీ మోర్ అబండెంట్? సో ఇక్కడ ప్లాంట్ టిష్యూలో గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి? సో ఎక్కడైతే స్టార్చ్ ఉండదో అక్కడ ఉంటాయి. స్టార్చ్ ఎక్కడ ఉండదు, అన్నిట్లలో ఉంటుంది ప్లాంట్లో. ఒక రూట్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ప్లేస్లలో స్టార్చ్ ఓన్గా తయారైంది. ఏ. రూట్ టిష్యూ. బి. లీఫ్ టిష్యూ. సి. ఫ్లవర్ టిష్యూ. డి. స్టెమ్ టిష్యూ. కాబట్టి అస్సలే ఉన్నది ఎక్కడ అంటే రూట్ టిష్యూలో ఈ గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఉండి గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎంజైమ్స్ దట్ కెటలైజ్ రియాక్షన్స్ సిమిలర్ టు దోస్ ఆఫ్ ద టీసీఏ సైకిల్. అంటే ఇక్కడ గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ ఎంజైమ్స్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్రెబ్స్ సైకిల్ లాగానే ఉంటవి. వాట్ ఈస్ ఏ కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సైకిల్స్? A. The glyoxylate cycle produces NADH while the TCA cycle produces NADPH. సో టీసీఏ అనేది క్రెబ్స్లో NADP అనేది ఉండదు. P వచ్చిందంటే అది ఫోటోసింథసిస్, కాబట్టి ఏ కాదు. B. The glyoxylate cycle operates in the absence of oxygen.
సో గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు జరుగుద్ది. వైల్ ద టీసీఏ సైకిల్ రిక్వైర్ ఆక్సిజన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక మిగిలిన ఏమున్నాయో చూద్దాం. ద గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ ప్రొడ్యూసెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. మనకు టీసీఏ సైకిల్ ఒకటి తెలిసినా సరిపోద్ది. టీసీఏ అంటే క్రెబ్ సైకిల్. సో టీసీఏ సైకిల్ ప్రొడ్యూసెస్ లిపిడ్స్. లిపిడ్స్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? క్రెబ్ సైకిల్ చేయదు. అమైనో యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అవసరమైతే. ద గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ అక్కర్స్ ఇన్ ఎనిమల్ సెల్ వైల్ ద టీసీఏ సైకిల్ అక్కర్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. ఓన్లీ ప్లాంట్స్లోనే ఎందుకు జరుగుద్ది క్రెబ్ సైకిల్? అన్నిట్లో జరుగుద్ది. అంటే ఇక్కడ మనకు టీసీఏ సైకిల్ మీద సరైన అవగాహన ఉంటే సరిపోద్ది ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి. క్రెబ్ సైకిల్ మీద గ్రిప్ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కాకపోతే క్వశ్చన్ పెద్దగా ఇవ్వడం వల్ల అమ్మో అని భయపడతాం మనం, అంతే. రైట్. 147. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఫర్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్? ఏ ఏటీపీ, బి ఎస్టైల్ కోఏ, సి పైరువేట్, డి మాలైట్. సో ఇక బీటా ఆక్సిడేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేదే ఎస్టైల్ కోఏ తోటి. క్రెబ్ సైకిల్ కూడా ఇదే. బీటా ఆక్సిడేషన్లో కూడా మెయిన్ రోల్ లీడ్ చేసేది ఎస్టైల్ కోఏని. బీటా ఆక్సిడేషన్ అన్న గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ అన్న ఒకటే అర్థం. ఎస్టైల్ కోఏని మెయిన్ రోల్ లీడ్ చేస్తుంది. క్రెబ్స్ ఇదే, అదే రెండింటికి అదే. క్రెబ్స్ కూడా దీంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లయాక్సలేట్ టు మాలేట్ ఇన్ గ్లయాక్సలేట్ సైకిల్ రిక్వైర్స్ ద ఎంజైమ్ ఏ సిట్రేట్ సింథేస్, బి మాలేట్ డిహైడ్రోజనేస్, సి ఐసోసిట్రేట్ లైయేస్, డి ఎస్టైల్ కోఏ కార్బాక్సిలేస్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మాలేట్ డిహైడ్రోజనేస్. మాలేట్ డిహైడ్రోజనేస్. సో రెండిట్లో అదే, టీసీఏ క్రెబ్స్లో అదే, ఇందులో అదే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ వుడ్ లైక్లీ లీడ్ టు యాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్? ఏ హై గ్లూకోజ్ లెవెల్, బి హై ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ, సి లో ఫ్యాటీ యాసిడ్ లెవెల్స్, డి లో లైట్ ఇంటెన్సిటీ. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ హై గ్లూకోజ్ లెవెల్. Next one, the Golgi apparatus is made up of a series of flattened membranous sacs called A. Lysosomes, B. Endosomes, C. Cisternae, D. Vesicles. సో సిస్టర్నే, గాల్జీ కాంప్లెక్స్లో సిస్టర్నేలు ఉంటాయి. ఫ్లాట్గా ఉంటాయి, రెండు వైపులా గదల లెక్క కనబడతాయి, వాటిని సిస్టర్నా అంటాం. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద గాల్జీ అపారటస్? ఏ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, బి ఫోటోసింథసిస్, సి సెక్రేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్, డి డిఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే సెక్రేషన్ సెల్ ఆర్గనెల్. దాని పేరే సెక్రేషన్ సెల్ ఆర్గనెల్. దాని పేరే సెక్రేషన్ సెల్ ఆర్గనెల్. తీయటి మామిడి పండు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తాం? ఇంకా చెప్పుడేందుకు, తీయటి మామిడి పండునే అంటివి, అలా ఇంకా మళ్ళీ తీయగా ఉంటుందని చెప్పాలా. ఇది కూడా అంతే. గాల్జీ అపారటస్ పేరే సెక్రేటరీ ఆర్గనెల్ అంటాం దాన్ని. కాబట్టి అది సెక్రేషన్ ఉన్న దగ్గరల్లో ఈ ఆర్గనెల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ లీఫ్ తుంచితే అక్కడి నుంచి లేటెక్స్ గారుతుంటుంది. ఒక జిల్లేడ్ లీఫ్ని కట్ చేస్తే లేటెక్స్ గారుతుంటుంది. అంటే అక్కడ ఏ ఆర్గనెల్ ఉందంటే ఏం చెప్పాలి? ఇమీడియట్గా గాల్జీ. ఎందుకు? అది సెక్రేషన్ ఆర్గనెల్ కాబట్టి కంపల్సరీ అక్కడ గాల్జీనే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ద గాల్జీ అపారటస్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ రీజియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ సిస్ గాల్జీ, మీడియల్ గాల్జీ అండ్. ఇక్కడ 3 ఫామ్స్ ఇచ్చిండాడు. ఒకటి సిస్ ఫాము, ఇంకోటి మీడియల్ ఫాము, ఇంకోటి ట్రాన్స్ ఫామ్. ఏంటిదంటే ఏ ట్రాన్స్ గాల్జీ, బి ఎండోగాల్జీ, సి లైసోగాల్జీ, డి మైక్రోగాల్జీ. సో ఆన్సర్ ఏంటిదంటే, ఇది అవగాహన ఉండాలా మీకు. ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ గాల్జీ. సో ఎట్లా చెప్తా నేను.
ఇది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేను. ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఏం పుడుతుంది అనుకున్నాం? అవుటర్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఈఆర్ పుడుతుంది అనుకున్నాం. ఈఆర్ ఇదేంది? న్యూక్లియస్. ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పుట్టింది. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి కూడా ఏం పుడుతుంది అంటే గాల్జీ పుడుతుంది. సో గాల్జీ ఎక్కడి నుండి పుట్టింది అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుండి పుట్టింది. ఈ పుట్టేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈఆర్లో చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దీన్ని సిస్ ఫామ్ అంటారు. సిస్ ఫామ్. ఇది ఈఆర్ నుంచి పుట్టిన చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ అని అర్థం. ఆ తర్వాత ఏమైతే కొంచెం ఎలాంగేట్ అవుతుంది, మధ్యలోకి వస్తాయి. వీటిని మీడియల్ గాల్జీ అంటాం. ఆ తర్వాత చివరికి దేనికి అందుద్ది అంటే గాల్జీ కాంప్లెక్స్కి కంప్లీట్గా మెర్జ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ. దాన్ని ట్రాన్స్ఫామ్ అంటాం. సో సిస్ ఫామ్ ఏమో స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ అని అర్థం, ట్రాన్స్ఫామ్ ఏమో కంప్లీట్గా చేతికి అందిందని అర్థం. అట్లా ఇప్పుడు బస్సులో మనం కూర్చున్నాం, బయట ఉన్న వ్యక్తితో జామకాయ ఇచ్చిండు, మనం కొనుక్కుంటాం బస్సులో కూర్చొని. సో ఎప్పుడు పూర్తయింది జామకాయ కొనుక్కోవడం? ఆయనకు మనం డబ్బులు ఇస్తాం, అది సిస్ ఫామ్. రెండోది ఏంది? బస్సు కదిలింది కాబట్టి ఆయన ఉరుకొస్తాడు రన్నింగ్ చేసుకుంటా, అది మీడియల్ ఫామ్. తీరా ఫైనల్కి వచ్చి ఆయనే మన చేతికి అందిస్తాడు జామకాయను, అది ట్రాన్స్ఫామ్. ఒక్కొక్కసారి ట్రాన్స్ఫామ్ మిస్ అయింది, బస్సు స్పీడ్కి వెళ్ళిపోద్ది, వానికి జామకాయ వానికే మిగులుతుంది, డబ్బులానికే మిగులుతాయి. మనం మస్తు బాధ మనకు మిగులుతుంది, డబ్బులు పోయా జామకాయ రాదాయని. ఇంకోటి మనం బస్సులు ఆగినంతసేపు కొనంగా అట్నే వెయిట్ చేస్తుంటాం, తీరా కదిలే ముందట ఆడిడు కొనుక్కునేది చూసి అప్పుడు మనకు స్టిమ్యులేట్ అయి కొనుక్కుంటాం. సో అప్పుడప్పుడు అది మిస్ అయింది. సో సిస్ ట్రాన్స్ అంటే అర్థమై ఉంటుంది. అలాగే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ఏదన్నా మెటీరియల్ గాల్జీకి రావాలంటే సిస్ ఫామ్ నుంచి మీడియల్ ఫామ్ నుండి ట్రాన్స్ఫామ్కు వస్తుంది. ఓకే, which organelle is often referred to as the UPS or post office of the cell due to its role in sorting, modifying and packaging cellular materials? A. Mitochondria, B. Nucleus, C. Golgi complex, D. Endoplasmic reticulum. సో పోస్ట్ ఆఫీస్ లాగా వర్క్ చేసేది ఏది అంటే గాల్జీ కాంప్లెక్స్. యూపీఎస్, కంప్యూటర్లో యూపీఎస్ ఉంటుంది కదా, అట్లా యూపీఎస్ లాగా పోస్ట్ ఆఫీస్ లాగా ఇది వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైసోజోమ్స్. వీటినే సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటాం. లైసోజోమ్స్ ఆర్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్ ప్రైమర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. సో లైసోజోమ్ చుట్టూ ఒకటే మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, సింగిల్ మెంబ్రెయిన్ అన్నట్టు. అందుకే ఇది మైక్రో సెల్ ఆర్గనెల్ అని పిలుస్తాం, స్మాలెస్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్ అని కూడా పిలుస్తాం. చిన్నగా ఉంటాయి కానీ వీటి సెల్ బాంబర్స్ అంటాం. చిన్నగా ఉన్నాయి, చాలా డైనమిక్ ఉంటాయి, బాగా పేలిపోతాయి అన్నట్టు. అందుకే వీటి సెల్ బాంబర్స్ అంటాం, సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ దీని గురించి క్వశ్చన్ అడిగిండు. ఏ. ఫోటోసింథసిస్, ప్రోటీన్ సింథసిస్, డైజెషన్ అండ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్, డి. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డైజెషన్ అండ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్. ఈ లైసోజోమ్సే మనల్ని కాపాడుతాయి. క్రిస్టియన్ డుడువే అనే సైంటిస్ట్ వీటిని డిస్కవరీ చేసిండు. మనం ఏమైనా టాక్సిన్స్ తింటే మనల్ని కాపాడే ఆర్గనెల్ ఇదే. మనల్ని కాపాడడం కోసం ఈ సెల్లు పగిలిపోద్ది. సో అది సూసైడ్ చేసుకుంటుంది పాపం మన కోసం. అందుకే సూసైడల్ సెల్ ఆర్గనెల్ అంటాం. మనల్ని కాపాడడానికి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది. బహుశా వీటి వల్లనే మనకు ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తుందనేది నమ్ముతురు. ముసలితనం రావడానికి కారణమైన సెల్ ఆర్గనెల్ కూడా లైసోజోమ్. విచ్ సెల్యులార్ ప్రాసెస్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై లైసోజోమ్? ఏ. లిపిడ్ సింథసిస్, సెల్ డివిజన్, ఆటోఫాగి, ఏటీపీ ప్రొడక్షన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆటోఫాగి. సో సెల్లులో ఏమైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటే అన్నింటినీ తింటుంది, తినడం వల్ల లావ్ అవుతుంది, లావ్ కావడం వల్ల పగిలిపోద్ది. అందుకే దీన్ని సెల్ బాంబర్ అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్, లైసోజోమ్స్ కంటైన్ ఎంజైమ్స్ దట్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ఏ. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, బి. కార్బోహైడ్రేట్ సింథసిస్, సి. ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్, డి. బ్రేకింగ్ డౌన్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్.
సో ఇందులోనే అర్థమవుతుంది బ్రేకింగ్ డౌన్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the process of endocytosis involves the uptake of external material by cells. Which organelle fuses with endocytotic vesicles to degrade their contents? A. Nucleus, B. Golgi apparatus, C. Lysosome, D. Mitochondria. So answer is lysosome. అంటే ఇక్కడ ఎండోసైటోసిస్ అంటే ఏంది? ఎండో అంటే లోపలికి, సైటా అంటే సెల్. సెల్ లోపలికి ఏదన్నా పదార్థాన్ని మింగుతుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ పదార్థం? ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది, బయట ఉంటుంది. కాబట్టి అప్టేక్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మెటీరియల్ బై సెల్, దాన్నే మనం ఎండోసైటోసిస్ అంటాం. ఇందులో మెయిన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆర్గనెల్ ఏది అంటే లైసోజోము. ఆ లైసోజోమ్స్ ఎక్కడి నుండి పుడతాయి అంటే పెరాక్సిజోమ్ నుండే పుడతాయి. ఇంకా చిన్నవి అన్నట్టు అవి, అందుకే వీటిని స్మాలెస్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్ అని పిలుస్తాం. So the endoplasmic reticulum is an organelle primarily involved in A. protein synthesis, B. lipid metabolism, photosynthesis, D. ATP production. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలంటే స్మూత్ అని అడిగితే ఇంకా డైరెక్ట్గా ఉండేది ఆన్సరు. సో ఇక్కడ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అన్నాం, కానీ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని క్వశ్చన్ అడగాలి ఇక్కడ. సో దీన్ని కరెక్షన్ చేస్తే బాగుండు. సరే, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే అప్పుడు లిపిడ్ మెటబాలిజం. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే అప్పుడు ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆన్సర్ అయింది. సో ఒక్క దగ్గరనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది. ఎందుకు? రఫ్ ఈఆర్ పైన ఏముంటాయి? రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. రైబోజోమ్ పైన ప్రోటీన్ తయారు చేయడం. స్మూత్ ఈఆర్ పైన రైబోజోమ్స్ ఉండవు. కాబట్టే లిపిడ్ మెటబాలిజంని ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే ఏ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అయినా ప్రోటీన్ లిపిడ్తోనే తయారైంది. అంటే దానికి లివింగ్ నేచర్ రావాలంటే లిపిడ్ ప్రోటీన్ ఉండాలి. ఆ రెండు కూడా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమే అందిస్తుంది. అంటే ప్రాణం అనేది ఒక రకంగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ద్వారానే వస్తుంది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకటేమో లిపిడ్ను సింథసిస్ చేస్తే ఇంకొకటి ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది ఈఆర్లో. Next, another question, what is the main difference between rough ER and smooth ER? A. Rough ER is only found in plant cells, while rough ER is found in animal cells. సో ఇందులో ఒకటేమో ప్లాంట్లో ఉంటుంది అంటుండు, ఒకటేమో ఎనిమల్లో ఉంటుంది అంటుండు. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఏది? రఫ్ ఈఆర్ హ్యాస్ చదవలేదు ఏంది నేను. రఫ్ ఈఆర్ హ్యాస్ రైబోజోమ్స్ అటాచ్డ్. రఫ్ ఈఆర్కి ఏముంటాయి? రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. వైల్ స్మూత్ ఈఆర్ డజ్ నాట్. ఇదే ఆన్సర్. సో ఫస్ట్దే ఆన్సర్. రఫ్ ఈఆర్ అంటే ఏంది? రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. స్మూత్ ఈఆర్ అంటే ఏంది? రైబోజోమ్స్ ఉండవు, అంతే. సో సెకండ్ది రాంగ్. థర్డ్ది రఫ్ ఈఆర్ సింథసైజెస్ లిపిడ్స్. కాదు, రఫ్ ఈఆర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది. వైల్ స్మూత్ ఈఆర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. కాదు, రివర్స్ ఇచ్చిండు. ఇది ఇచ్చిండు, ఇది ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్, స్మూత్ ఈఆర్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్లో ఎందుకు ఉంటుంది? న్యూక్లియర్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి రఫ్ ఈఆర్ పుడుతుంది. రఫ్ ఈఆర్ కానీ స్మూత్ ఈఆర్ కానీ పుడుతుంది. వైల్ రఫ్ ఈఆర్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ సైటోప్లాజం. సో ఇది కాదు, ఈ రెండు కూడా రాంగే. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఇది కొంచెం మంచి క్వశ్చనే, మంచిగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. 159 క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రఫ్ ఈఆర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సింథసైజింగ్. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందనే కింద ఇంకోటి స్మాల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన, కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దు. రఫ్ ఈఆర్ ఎప్పుడైనా సరే రఫ్గా ఎందుకు ఉంది అనేది మనసులో గుర్తుండి చాలు. రైబోజోమ్స్ ఉన్నవి. రైబోజోమ్స్ ఏం పని చేస్తుంది? ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది. రైట్, ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోటీన్స్. అంతే, సింపుల్. The ER membrane is continuous with the nuclear envelope. What is the significance of this continuity? క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది
న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ తోటి కంటిన్యూగా కలిసి ఉంటుంది. సో దాని యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ ఏంది ఇలా కంటిన్యూగా ఉండడం వల్ల అనేది క్వశ్చన్. ఏ, ఇట్ అలౌస్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టు అక్కర్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఇన్ ద ఈఆర్. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్కి ఈఆర్కి ఏం సంబంధం, ఏం లేదు. బి, ఇట్ ఎనబుల్స్ ఎఫిషియంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బిట్వీన్ ద ఈఆర్ అండ్ న్యూక్లియస్. ఎస్, ఇది కరెక్ట్. సి, ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బిట్వీన్ ఈఆర్ అండ్ న్యూక్లియస్. ఇక్కడ ప్రివెంట్ ఎందుకు చేస్తుంది, లేదు. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇన్ ఈఆర్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సింథసిస్కి ఈఆర్కు సంబంధం లేదు. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి. The smooth ER is involved in the detoxification of drugs and the metabolism of A. proteins, B. nucleic acids, C. carbohydrates, D. lipids. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం స్మూత్ ఈఆర్ అనేది లిపిడ్ సింథసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, అలాగే డీటాక్సిఫికేషన్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది, అలాగే లిపిడ్ మెటబాలిజంను చేస్తుంది. Which of the following functions is not associated with the endoplasmic reticulum? A. calcium ion storage, B. lipid synthesis, C. protein transport to the nucleus, D. regulation of cellular metabolism. So right answer is C. protein transport to the nucleus. ప్రోటీన్ న్యూక్లియస్కి ఏం పంపదు, ఆల్రెడీ న్యూక్లియసే ప్రోటీన్ను తయారు చేసే మెయిన్ కింగ్ అది. ఇది ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద న్యూక్లియస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన కూడా రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రోటీన్ తయారవుతాయి కదా ఆ రైబోజోమ్ పైన. మరి ఆ ప్రోటీన్లు ఎడిపోవాలి, న్యూక్లియస్ లోపలికి పోతాయి అన్నట్టు. ఇది రైట్, సి అనేది రైట్. రఫ్ అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇది నాట్ అన్నట్టు. ఇది ఏంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. రైట్, నాట్ కాబట్టి న్యూక్లియసే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే డైనమిక్, ఇదే ఓన్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుపుకుంటుంది, సైటోప్లాజంలో ప్రోటీన్లను తయారు చేస్తుంది. మళ్ళీ న్యూక్లియస్లోకి ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరం లేదు కాబట్టి సి అనేది ఇర్రెలవెంట్. ఇది గమనించాలి, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినా, నాట్ అనేది మర్చిపోయి. రైట్. 164. The endoplasmic reticulum is involved in the modification of proteins through process like glycosylation and disulfide bond formation. Which type of ER is responsible for the modifications? A. rough ER, B. smooth ER, C. lysosomal ER, D. nuclear ER. సో ఇందులో సి అనేది డి అనేది ఉండదు, అసలు ఈ టైప్ ఈఆర్లు ఉండవు, ఉంటే రఫ్ అన్న స్మూత్ అన్న. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రఫ్ ఈఆర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ చెక్ పాయింట్ దట్ రెగ్యులేట్స్ ద సెల్ సైకిల్ అండ్ ఎన్ష్యూర్స్ ప్రాపర్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అండ్ డ్యామేజ్ రిపేర్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్? సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఇది ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ నుంచి 1 or 2 బిట్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఏ G1 చెక్ పాయింట్, బి G2 చెక్ పాయింట్, సి ఎం చెక్ పాయింట్, డి ఎస్ చెక్ పాయింట్. మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఈ సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ఇలా సో G1 ఉంటుంది, ఇది G1, ఇది ఎస్, ఇది G2, ఇది ఎమ్. G1లో ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎస్లో ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, G2లో చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎమ్లో కూడా చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎమ్ అంటే ఇది మైటాటిక్ డివిజన్, అంటే ఇవన్నీ చెక్ పాయింట్లు ఉంటాయి. సో ప్రాపర్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషను, డ్యామేజ్ రిపేర్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఇదంతా జరగాలంటే స్టార్టింగ్ చెక్ పాయింటే ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ G1 చెక్ పాయింట్ అనేది. ఇక ఇక్కడ కాక బయటపడ్డదంటే ఇదంతా తిరిగేస్తుంది అది. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంది G1 చెక్ పాయింట్. సో ప్రతి దాంట్లో చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది అనేది గమనించాలి.
టోటల్గా ఎన్ని చెక్ పాయింట్లు ఉన్నాయి? 4 చెక్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. సో ఏబిసిడీలలో కూడా అది మనకు కనిపిస్తుంది. సైక్లిన్స్ అండ్ సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్, సో యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిడికేస్, ఆర్ కీ రెగ్యులేటర్స్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్. హౌ డూ సైక్లిన్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద సెల్ సైకిల్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఫస్ట్ మనకేం అర్థం కావాలి అంటే సైక్లిన్స్ అనేటివి ఏంటివి? సైక్లిన్స్ అనేటివి ప్రోటీన్లు. సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్ అనేటివి ఏంటివి? ఎంజైమ్లు. సో ప్రోటీన్లు ఎంజైమ్లు ఈ రెండూ కావాలి దేనికి? సెల్ సైకిల్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి. అందులో సైక్లిన్స్ ఏం పనిచేస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఏ, దే డైరెక్ట్లీ రెప్లికేట్ డిఎన్ఏ డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్. B, they bind to CDKs to activate them at specific stages. C, they inhibit the progression of the cell cycle. D, they degrade DNA during apoptosis. So right answer ఏంది అంటే second one is the right answer. Second one is the right answer. They bind to CDKs టు యాక్టివేట్ దెమ్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ స్టేజెస్. సైక్లిన్స్ సిడికేస్ రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి, అవి విడివిడిగా కాదు, కలిసి పనిచేస్తాయి. సిడికేలకు బైండ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ద G1 చెక్ పాయింట్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ఏ సెల్ షుడ్ ఏ ఎంటర్ ద G0, బి అండర్గో అపోప్టోసిస్, సి proceed to S phase and replicate DNA, D initiate mitosis. ఇప్పుడు G1 చెక్ పాయింట్ చేసే పని ఏంది అంటే నెక్స్ట్ దాన్ని కంటిన్యూ కొనసాగిస్తుంది కదా. ఏంటిది అది అంటే ప్రొసీడ్ ఎస్ ఫేజ్ అండ్ రెప్లికేట్ డిఎన్ఏ. G0 అంటే ఏంది? రెస్ట్ తీసుకోవడం. చెక్ పాయింట్ G1 సరిగా పనిచేయలేదనుకో, సో స్టార్టింగ్ చెక్ పాయింట్ సరిగా పనిచేయకపోతే, ఈ స్టార్టింగ్ సరిగా పనిచేయలేదనుకో సెల్ ఏం చేస్తుంది? ఇమ్మీడియట్గా రెస్ట్ మోడ్లోకి పోద్ది, అది G0. మరి ఎందుకు పనిచేయదు అంటే ఆ సెల్ సరిగ్గా ఆర్ఎన్ఏ ప్రిపేర్ చేసుకోకపోవచ్చు, న్యూట్రియంట్స్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు, న్యూట్రియంట్స్ అసలే లేకపోవచ్చు, ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. ఇట్లున్నప్పుడు సెల్ డివిజన్ జరుగుద్ది. సో డివిజన్ జరగాలంటే మినిమం ఆ సెల్ హెల్తీగా ఉండాలి కదా. సో అలాంటి టైంలో ఇది రెస్ట్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని G0 అంటాం. కొద్ది రోజులు మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ ఎనర్జీ వచ్చినాక మళ్ళీ డివిజన్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది. సో జనరల్గా ఈ చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది? ఎస్ ఫేజ్లోకి పోవడానికే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకు పోతుంది ఎస్ ఫేజ్లోకి అంటే డిఎన్ఏ డబల్ కావడానికి. ఎందుకు డబల్ కావాలి? మళ్ళీ మైటాసిస్లో అది విడిపోవాలి కదా, సగం సగం పంచబడాలనే. సో అక్కడ సగం సగం పంచాలంటే ఇక్కడ డబల్ కావాలి, ఇక్కడ డబల్ కావాలంటే ఇక్కడ న్యూట్రియంట్స్ రెడీగా ఉండాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో తయారై ఉండాలి. సో ఒకదానికి ఒకటి లింక్. Which of the following proteins is responsible for inhibiting the cell cycle and preventing uncontrolled cell divisions? సో అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్స్ అంటే అర్థం ఏంది? కంట్రోల్ తప్పింది అని అర్థం. అనేక సెల్ డివిజన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అలా చాలా డివిజన్స్ జరిగితే చాలా సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇట్లా చాలా సెల్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్యూమర్ సప్రెసర్స్ అని పిలుస్తాం. ఏంది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్హిబిటింగ్ ద సెల్ సైకిల్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్స్? సో ఆన్సర్ ఏంది? ఏ సైక్లిన్స్ కావు, సైక్లిన్స్ ప్రమోట్ చేస్తాయి, సిడికేస్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తాయి, అలాగే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తాయి. ఈ ట్యూమర్ సప్రెసర్స్ మాత్రమే ఈ సెల్ డివిజన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి, అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్స్ చేస్తుంటాయి అన్నట్టు. ఇవి ట్యూమర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, దాన్ని మనం క్యాన్సర్ అంటాం. ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్స్ సచ్ యాజ్ P53. సో ఇక్కడ జీన్ పేరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటిది జీన్ పేరు? P53. ఈ జీన్ ఏంటిది? ఇది ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్. ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ప్రివెంట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్. ఇఫ్ DNA డ్యామేజ్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్, వాట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ ఫంక్షన్? యాక్టివేషన్ ఆఫ్ CDK,
B. Promotion of apoptosis. C. Activation of growth factors. D. Stimulation of DNA replication. So right answer is promotion of apoptosis. apoptosis అంటే ఏంది? కణం చనిపోవడం. ఇది చనిపోతుందంటే దీనికి లింక్ అయిన జీన్ ఏంటిది? P53. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడే ఈ G1 ఫేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నాం. ఒకవేళ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యింది ఇక్కడ, ఈ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఈ డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏ ఉండటం వల్ల ఈ చెక్ పాయింట్ ఎస్ ఫేజ్లోకి పోనివ్వదు, ఆపేస్తుంది. ఇక్కడ ఆపకుండా ఏం చేస్తుంది? P53 అనే జీను మ్యుటేషన్ చెందుద్ది. మ్యుటేషన్ చెందటం వల్ల ఈ చెక్ పాయింట్ వర్క్ చేయదు. ఎప్పుడైతే G1లో ఉన్న చెక్ పాయింట్ వర్క్ చేయదో యాస్టీజ్గా అలో చేస్తుంది ఎస్ ఫేజ్లోకి. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి? డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏ అట్లా అలో కాకూడదు. కానీ P53 వల్ల ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏ ఎస్లోకి అలో అయింది. ఈ ఎస్ ఏం చేస్తుంది? G1 ఎట్లాగో పంపించింది కదా అని డూప్లికేట్ అయింది. అంటే డ్యామేజ్ డిఎన్ఏనే, ఎర్రర్ డిఎన్ఏనే డూప్లికేట్ అయింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాస్ అయింది G2 చెక్ పోస్ట్, ఆ తర్వాత M చెక్ పోస్ట్ పాస్ అయింది. ఆ ఎర్రర్ డిఎన్ఏనే కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. అలా కంటిన్యూ కావటం వల్ల ఏమైంది? సెల్ చచ్చిపోతుంది. దాన్నే అపోప్టాసిస్ అంటాం. రైట్. ద ఎనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్, దీన్నే ఏపీసీ అని పిలుస్తాం. ఎనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ involved in regulating the transition between metaphase and anaphase. What does APC do? A. Initiate DNA replication. B. Degrades cyclins. C. Initiates cytokinesis. D. Repairs DNA damage. So the right answer is degrade cyclins. సో ఈ డివిజన్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది G1, ఇది ఎస్, ఇది G2. ఈ G1 అప్రాక్సిమేట్లీ 11 అవర్స్ పట్టుద్ది. సో లాంగెస్ట్ స్టేజీ G1. ఇది మెటాఫేజ్ 1 అవర్లోనే కంప్లీట్ అయింది. ఈ మైటాటిక్ ఫేజ్లో మళ్ళీ ప్రోఫేజ్ అని, మెటాఫేజ్ అని, ఎనాఫేజ్ అని, టీలోఫేజ్ అని జరుగుతుంది. ఈ ఎనాఫేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి 2 పోల్స్ వైపుకు పంచబడతాయి. అంటే డాటర్ న్యూక్లియస్కు పంచబడుతుంది. ఇక్కడనే పంపకాలు జరిగేది. సో ఎనాఫేజ్లో పంపకం జరుగుద్ది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ దాకా ఈ పంపకాల కాడికి వచ్చేంత వరకు ఏవి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే సైక్లిన్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సైక్లిన్ బి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రధానంగా. సో సిడికే అనే ఎంజైమ్, సిడికే అండ్ సైక్లిన్ బి, ఈ రెండు హెల్ప్ చేస్తుంటాయి. ఏని? G2 చెక్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి మైటాటిక్ డివిజన్, ఆ తర్వాత ప్రోఫేజ్, ఆ తర్వాత మెటాఫేజ్, ఆ తర్వాత ఎనాఫేజ్. ఎనాఫేజ్ అయిపోయేసరికి పంపకం అయిపోద్ది. కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఒక పోల్కు, కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఒక పోల్కు. ఇక పంపకం అయిపోయాక ఈ సైక్లిన్ అవసరమే ఉందిగా, మళ్ళీ ఇవన్నీ కరిగిపోవాలి. సో ఇవన్నీ డిగ్రేడ్ కావాలి. సో ఆ డిగ్రేడ్ కావడానికి యూజ్ అయ్యే కాంప్లెక్స్నే ఏపీసీ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్ ఈజ్ డిగ్రేడ్ సైక్లిన్స్. ఏ సైక్లిన్? అది సైక్లిన్ బి. బి అనేది డిగ్రేడ్ అయింది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ ఈజ్ నోన్ టు రెగ్యులేట్ సెల్ డివిజన్ అండ్ గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఏ. ఇన్సులిన్. బి. ఈస్ట్రోజన్. సి. సైటోకైనిన్. డి. టెస్టోస్టిరాన్. సో సైటోకైనిన్. ఆక్సిన్ ఏమో డివిజన్ను ప్రమోట్ చేస్తే, సైటోకైనిన్ ఏమో డిఫరెన్షియేషన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది, ప్లస్ డివిజన్ను కూడా ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో ప్రధానంగా చెప్పాలంటే సైటోకైనిన్ డిఫరెన్షియేషన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో సెల్ డివిజన్ని కూడా ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఈ రెండు గుర్తుంచుకోవాలి. డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్ are the control mechanisms most active, ensuring that the cell is ready to proceed to the next phase? A. G1. B. S phase. C. G2. D. M phase. So answer is G2.
సో ఎక్కడున్నవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్ అయినా. సెల్ సైకిల్లో కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ మోస్ట్ యాక్టివ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే G2. ఎందుకు? అక్కడనే కదా సైక్లిన్ బి అనేది, అలాగే సిడిసి కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉండేది ఆన్నే, ఏది G2 చెక్ పాయింట్ దగ్గర. సో G2 అనేది అది ఏమేమి ఉందంటే సైక్లిన్ బి అనేది ఉంటుంది, అలాగే సిడికే కైనేజ్ ఎంజైమ్ కూడా ఉంటుంది. అందుకే G2 చెక్ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఫైనల్ స్టెప్ అన్నట్టు. The plant hormone auxin is involved in various aspects of plant growth and development. How does auxin influence the cell cycle? A. It accelerates cell division in all phases. It promotes the elongation of plant cells, bypassing the cell cycle. C. It inhibits the cell division during G2 phase. D. It affects the cell cycle progression by controlling gene expression. So the right answer is D. So gene expression లేకుంటే ఏం జరగదు. నెక్స్ట్, the control mechanisms of the cell cycle are essential for maintaining proper growth and development in plants. Which of the following is a consequence of a malfunctioning cell cycle control system? A. Enhanced growth and development. B. Uncontrolled cell division and tumor formation. C. Inhibition of photosynthesis, accelerated senescensis. సో అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ అండ్ ట్యూమర్ ఫార్మేషన్. సో దీన్నే మనం క్యాన్సర్ అని పిలుస్తాం. సెల్ గ్రోత్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్ త్రూ ద సెల్ సైకిల్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ regulated by various signaling molecules. Which of the following is a common plant growth hormone that influences the cell cycle? A. Insulin. B. Estrogen. C. Cytokinin. D. Testosterone. సో ఇందాకనే వచ్చింది, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఈజ్ సైటోకైనిన్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సైక్లిన్స్ అండ్ సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్. సో సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్ని ఏమంటాం? సింపుల్గా సిడికేస్ అంటాం. ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్. హౌ డు ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ సిగ్నల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ సిడికేస్? A. The directly phosphorylate CDKs. B. They inhibit the binding of cyclins to CDKs. C. They activate CDK inhibitors. D. They promote the degradation of CDKs. So right answer is the inhibit the binding of cyclins to CDKs. The G1 checkpoint in cell cycle is regulated by external signals that assess whether conditions are suitable for cell division. What is the role of cyclin CDK complexes at this checkpoint? A. They induce apoptosis. B. They trigger DNA replication. C. They promote cell cycle progression. D. They inhibit cell growth. So the right answer is they promote cell cycle progression. అంతేగా, సైక్లిన్ సిడికేస్ చేసే పని అనేది ప్రమోట్ చేయటమే. ద ప్లాంట్ హార్మోన్ ఆక్సిన్ ఈజ్ నోన్ టు రెగ్యులేట్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. హౌ డస్ ఆక్సిన్ కంట్రిబ్యూట్ టు సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్? ఏ. ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్హిబిట్స్ సిడికే యాక్టివిటీ. బి. ఇట్ యాక్టివేట్స్ సెల్ సైకిల్ ఇన్హిబిటర్స్. సి. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్ బై కంట్రోలింగ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. డి. ఇట్ ప్రమోట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. ఇందాకనే వచ్చినాయి, రిపీట్ అయినాయి క్వశ్చన్స్ ఒకటి రెండు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా తయారు చేసేటప్పుడు ఒకటి రెండు రిపీట్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్, వాట్ రోల్ డూ గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ సిగ్నల్స్ ప్లే ఇన్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్? ఏ. దే ఇన్హిబిట్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్. బి. దే ఇంక్లూడ్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్. C. They stimulate the synthesis of cyclins. D. They trigger apoptosis. So right answer is C. Cyclins. The G1 checkpoint in cell cycle assesses whether conditions are favorable
for cell division. What is the main factor that determines whether a cell proceeds past this checkpoint? A. Adequate nutrients and energy supply. The presence of DNA damage. C. Availability of growth factors. D. Cell size. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం సరిపడ న్యూట్రియంట్స్ లేకపోతే ఏమీ జరగదు అని. సో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటేనే కదా అక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి డబల్ అయ్యేది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అడికేట్ అంటే పుష్కలంగా, అడికేట్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఎనర్జీ సప్లై, ఇది ఉంటేనే G1 చెక్ పాయింట్ అనేది సాఫీగా ముందుకెళ్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ న్యూట్రియంట్స్. The G2 checkpoint ensures that the cell has successfully completed a DNA replication and is ready for mitosis. What molecules are checked at this checkpoint? A. Cyclins and CDKs. B. RNA and ribosomes. C. Chromatids and nucleosomes. Chromatid and centrioles. The right answer is cyclins and CDKs. ద ఎం చెక్ పాయింట్ అంటే మైటాసిస్ చెక్ పాయింట్. అక్కడ కూడా ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అది ఎనాఫేజ్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఎం చెక్ పాయింట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద స్పిండిల్ చెక్ పాయింట్ అంటాం. అంతే కదా, ఎనాఫేజ్లోనే కదా అవి అటు ఇటు పోయేది. ఎన్స్యూర్ ఎక్యురేట్ క్రోమోజోమ్ సెగ్రిగేషన్ డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్. సో క్రోమోజోమ్ సెగ్రిగేషన్ ఎక్కడైంది? ఎనాఫేజ్. సెగ్రిగేషన్ అంటే అర్థమైంది వేరు కావటం. క్రోమోజోమ్స్ వేరుపడడం ఏడ జరుగుతుంది? ఎనాఫేజ్. వేటి సహాయంతో జరుగుతుంది? స్పిండిల్ ఫైబర్ సహాయంతో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎనాఫేజ్ పూర్తయిందంటే స్పిండిల్ ఫైబర్ల అవసరం కూడా ఉండదు, అందుకే అవి డిగ్రేడ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సిగ్నల్ దట్ దిస్ చెక్ పాయింట్ మానిటర్స్? అంటే ఎనాఫేజ్లో ఉన్న స్పిండిల్ ఫైబర్లో ఉన్న చెక్ పాయింట్ ఏం మానిటర్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. ఈడ ఏ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, బి సైటోకైనసిస్, సి అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ టు కైనటోకోర్స్, డి క్రోమాటిన్ కండెన్సేషన్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా, ఇది మూవ్ కానట్టుంది. ద ఎం చెక్ పాయింట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద స్పిండిల్ చెక్ పాయింట్ ensure accurate chromosome segregation during cell division. What is the main signal that is checkpoint monitors? A. DNA replication, C. Cytokinesis, C. Attachment of spindle fiber to kinetochore, D. Chromatin condensation. So answer is spindle fiber to kinetochore. So ఎనాఫేజ్లో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్లు అనేటివి క్రోమోజోమ్లోని సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉన్న కైనటోకోర్కు బైండ్ కావాలి. బైండ్ అయితేనే ఇది సాఫీగా జరుగుతుంది. దీన్నే క్రోమోజోమల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. సో క్రోమోజోమల్ అరేంజ్మెంట్ ఎనాఫేజ్లో కరెక్ట్గా జరిగితేనే కంప్లీట్ అయినట్లు లెక్క. విచ్ చెక్ పాయింట్ is responsible for the halting the cell cycle if DNA damage is detected, allowing time for repair mechanism to fix the damage? A. G1 checkpoint, B. G2 checkpoint, C. M checkpoint, D. S checkpoint. సో స్టార్టింగ్లోనే గుర్తుపడితే ఎక్కడ ఆపేస్తుంది అది? G1 checkpoint. ఆగిన తర్వాత దాన్ని ఏమనాలి? G0. దీన్నే క్వీసెంట్ చెక్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. 0 అంటే ఏంది? స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, ఆగిపోద్ది అని అర్థం. ఆన్సర్ ఈజ్ G1. నెక్స్ట్, ద P53 ప్రోటీన్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ట్యూమర్ సప్రెసర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ P53? సో P53 అసలు ఏం పని చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. అదేంటిది? ఏ జీన్ అది? ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్ అన్నట్టు అది. ఏ. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ CDKs, బి. ప్రమోషన్ ఆఫ్ apoptosis, సి. స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ DNA రెప్లికేషన్, డి. ఇనిబిషన్ ఆఫ్ RNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్.
సో మనకు P53 అని గుర్తుకు రాగానే వెంటనే ఏం పెట్టాలి? అపోప్టాసిస్ అనేది పెట్టాలి. ప్రమోషన్ ఆఫ్ అపోప్టాసిస్. దీన్నే సింపుల్గా ఏమని పిలుస్తాం? అపోటోసిస్ అని కూడా అంటాం. పీ సైలెంట్. అపోటోసిస్ అంటే ఇది సెల్ డెత్. సెల్ డెత్ అయింది అంటే అది క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది. అంటే క్యాన్సర్కి రీజన్ అయిన ఇండైరెక్ట్ జీన్ ఏంటిది? P53. దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్ అంటాం. అంటే ట్యూమర్ను ఫామ్ చేసే జీన్. ట్యూమర్ను ఫామ్ చేసే జీన్ ఏంది? P53. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జీన్ అనేది మ్యుటేషన్కు గురవుతుంది. డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయింది. డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏనే మైటాసిస్ జరుగుతుంటుంది. ఆ డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏ డూప్లికేట్ అవుతుంటుంది. ఆ డూప్లికేట్ అవుతుందంటే సెల్ డివిజన్ కంట్రోల్ కాదు. ఆ కంటిన్యూగా డివిజన్స్ జరగడం వల్ల చాలా సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దెన్ ట్యూమర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ట్యూమర్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ చచ్చిపోతుంటాయి. ఆ చచ్చిపోవడాన్ని అపోటోసిస్ అంటాం. సో దాన్నే మనం క్యాన్సర్ అంటాం. ఆన్సర్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్, సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ తెలుసు, సిడికేస్ అంటాం. దట్ కంట్రోల్ ద సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్. ఇది సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్ని ఏం చేస్తుంది? ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది. హౌ ఆర్ సిడికేస్ రెగ్యులేట్ ద చెక్ పాయింట్. చెక్ పాయింట్లను ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఇది? సో సిడికేస్లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. ఏ, దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ యాక్టివ్ త్రూ అవుట్ ద సెల్ సైకిల్. దే ఆర్ ఇనిబిటెడ్ బై సైక్లిన్స్. దే ఆర్ phosphorylated by growth factors. దే ఆర్ degraded by lysosomes. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ సిడికేలు సైక్లిన్లు అపోజిట్గా వర్క్ చేస్తాయి. సో దే ఆర్ ఇనిబిటెడ్ బై ద సైక్లిన్స్. సో సైక్లిన్స్ను ఇన్హిబిట్ చేయటం వల్ల ఈ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్ ఏం చేస్తుంది? ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. చెక్ పాయింట్లను ఏం చేస్తుంది? రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సైక్లిన్లను పని చేయనివ్వం అంతే. సిడికేలు సైక్లిన్స్లు ఒక దగ్గరనే ఉంటాయి. సైక్లిన్లు అనేటివి ప్రోటీన్లు. ప్రోటీన్లను పని చేయకుంటే ఏం చేస్తుంది? సిడికే ఆపుద్ది. ఆపాలంటే ఆపుద్ది, వద్దనుకుంటూ ఊపుకుంటుంది. అందుకే చెక్ పాయింట్ వర్క్ చేయాలన్నా వద్దా అనేది ఈ సిడికే ఎంజైమ్లు సైక్లిన్లను కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా చేస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఇనిబిటెడ్ బై సైక్లిన్స్. విచ్ చెక్ పాయింట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మానిటరింగ్ డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రిటీ బిఫోర్ రెప్లికేషన్ అక్కర్స్. సో డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రిటీని మానిటర్ చేయాలి. రెప్లికేషన్ జరగకముందే ఏ చెక్ పాయింట్ చేస్తుంది? సో విచ్ చెక్ పాయింట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మానిటరింగ్ డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రిటీ బిఫోర్ రెప్లికేషన్ అక్కర్? ఏ, G1 చెక్ పాయింట్, బి, G2 చెక్ పాయింట్, సి, M చెక్ పాయింట్, డి, S చెక్ పాయింట్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ చెక్ పాయింట్. సో ఎస్ చెక్ పాయింట్ యాడ్ ఉంటుంది అంటే సో ఇది G1 చెక్ పాయింట్, ఇది ఎస్ చెక్ పాయింట్. సో ఇది G1లో ఉంటుంది. ఈ ఎస్ చెక్ పాయింట్ యాడ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ చెక్ పాయింట్ దాటినాకనే రెప్లికేషన్ జరుగుద్ది. సో డిఎన్ఏ డబల్ కావడం ఎప్పుడు జరుగుద్ది? ఎస్లో ఉన్న చెక్ పాయింట్ దాటినాకనే రెప్లికేషన్ అయింది. కాబట్టి ఎస్ చెక్ పాయింట్ రెండవసారి చెక్ చేసుకొని ఓకే ఈ డిఎన్ఏ కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్పగానే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అయింది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ చెక్ పాయింట్. ద ఏపీసీ ఎనాఫేస్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ సైక్లోజోమ్, C for cyclosome, is a key regulator protein complex at checkpoints. What is its primary function? సో ఇది ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. ఏ, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సిడికేస్, బి, డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ సైక్లిన్స్, సి, రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, డి, స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ మైటాసిస్. సో ఆన్సర్ ఏంది? డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ సైక్లిన్స్. ఇది డిగ్రేడ్ అయితేనే మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు, కంప్లీట్ అయిందని అర్థం. సైకిల్ కంప్లీట్ అయినాక డిగ్రేడ్ కావాలి కదా. ద G1 చెక్ పాయింట్ ఈజ్ ఆఫన్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్. వాట్ డస్ దిస్ చెక్ పాయింట్ కంట్రోల్? ఇక్కడ చెక్ పాయింట్ అంటే ఏంది? రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్ అనే అర్థం. ఆ G1లో ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్ ఈ దేన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. ఏ, ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్ G1 టు S, బి, ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్ G to M phase, initiation of DNA replication, D, completion of cytokinesis.
సో ఆన్సర్ ఏంటిది? ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్ G1 to S phase. ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్, ఇది ఆన్సర్ అంతే కదా. G1 నుంచి ఎస్, ఇదే కంట్రోల్ చేసేది చెక్ పాయింట్. ఎస్కు పోవాలన్నా వద్దా అనేది కంట్రోల్ చేసేదే G1 చెక్ పాయింట్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. Which checkpoint ensures that chromosomes are properly aligned on the spindle before the cell proceeds to anaphase? ఇందాకనే అనుకున్నాం, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటివి ఎట్లా అలైన్ కావాలి, క్రోమోజోమ్స్ ఎలా అలైన్ కావాలి ప్రాపర్గా అనేది ఎనాఫేజ్లో డిసైడ్ అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న చెక్ పాయింట్ని ఏమంటారు? ఏది ప్రారంభిస్తుంది? ఎనాఫేజ్లో ఉన్న ఏ చెక్ పాయింట్ క్రోమోజోమ్స్ను స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ప్రాపర్గా అలైన్ అవ్వడం అనేది ఏ చెక్ పాయింట్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది? ఏ G1 చెక్ పాయింట్, బి G2 చెక్ పాయింట్, సి M చెక్ పాయింట్, డి ఎస్ చెక్ పాయింట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ M చెక్ పాయింట్. ఎనాఫేజ్ యాడ్ ఉంటుంది, మైటాసిస్లో ఉంటుంది కాబట్టి M చెక్ పాయింట్ అంటారు. టోటల్గా ఎన్ని చెక్ పాయింట్లు ఉన్నాయి? 4 చెక్ పాయింట్స్. 3 చెక్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్, 1 చెక్ పాయింట్ ఈజ్ మైటాసిస్ ఫేజ్. సో ప్రతి ఫేజ్లో చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది అనేది మర్చిపోవద్దు. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కానండి ఒక 2-3 క్వశ్చన్లు. రెటినోబ్లాస్టోమా, కామన్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్బి. ఆర్బి ఈజ్ ఏ ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్. ఆర్బి అనేది ఏంటిది? రెటినోబ్లాస్టోమా అనేది ఒక డిసీజ్. ఏం డిసీజ్ ఇది? కంటి లోపల పులిపిరైతుంది. కంటి లోపల పులిపిరైతే కన్ను ఉంటుందా? ఇక ఉండదు, బ్లైండ్గా అయింది. జనరల్గా ఒక కన్నులో మాత్రమే ఇది వస్తుంది. రేర్గా 2 కన్నుల్లో కూడా వస్తాయి. 2 కన్ను గుడ్డోళ్ళు అవుతారు. సో పుట్టుకతోటే గుడ్డోళ్ళు అవుతారు వీళ్ళు. ఈ జీను 6th క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది, 6వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండే జీన్ అన్నట్టు. ఈ జీన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోటీన్ను రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సో రెటినోబ్లాస్టోమా ఈజ్ ఏ ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్. ఇది ఒక ప్రోటీను. దీన్ని రెగ్యులేట్ చేసే జీన్ను ఆర్బీ జీన్ అంటాం. దట్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద సెల్ సైకిల్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీ? ఏ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజెస్, సిడికేలను యాక్టివేట్ చేస్తుంది. బి ఇనిబిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అడ్డుకుంటుంది. సి ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎపటోసిస్, అంటే సెల్ డెత్కు ప్రమోట్ చేస్తుంది. డి ఇనిబిషన్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోటీన్ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ అనేది సెల్ సైకిల్ను జరగకుండా చేస్తుంది. ఇనిబిషన్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే సెల్ సైకిల్ అనేది ఇక ముందుకు పోకుండా చేసేది ఏంటిది అంటే రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్. ఇది ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్ అన్నట్టు. అంటే ట్యూమర్ ఫామ్ కాకుండా ఆపుతుంటుంది ఇది. ఈ ప్రోటీన్ అనేది మంచిదే. ఇది ట్యూమరు సప్రెస్ కాకుండా ఆపుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇక దీన్ని జడగొట్టేది వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటంటే ఈ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ను చెడగొట్టేది వస్తుంది. దానిపైన చేసుకొని అదిగా ఆ చెడగొట్టే దాని గురించి ఇప్పుడు చూస్తాం. ఇన్ ఇట్స్ యాక్టివ్ ఫామ్, హౌ డస్ ఆర్బి రెగ్యులేట్ ద సెల్ సైకిల్? బై ఇంటరాక్టింగ్ విత్ E2F ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్. E2F అంటే ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అని అర్థం. సో ఇక్కడ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ ఏం పనిచేస్తుంది? సెల్ సైకిల్ను ముందుకు పోకుండా ఆపుతుంది. ఇప్పుడు ఎలాంగేషన్ 2 ఫ్యాక్టర్ ఏం పనిచేస్తుంది? ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ పని ఏంది? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగేటట్టు చేసి ప్రోటీన్ను తయారు చేస్తుంది. ఇది E2F. మంచిగా నాలే, ఇది జేఎల్ సిలబస్లో ఉన్నది. రెటినోబ్లాస్టోమా అండ్ E2F అని ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇచ్చారు. ఏ ఆర్బి యాక్టివేట్స్ E2F ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్.
ప్రమోటింగ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్. సో ఆర్బి అనేది ప్రమోట్ చేస్తుందా? చేయదు. బి, ఆర్బి బైండ్స్ టు ఈ టు ఎఫ్. సో ఈ టు ఎఫ్కు బైండ్ అయింది రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ అనేది. ఈ టు ఎఫ్ చేసే పని ఏంది? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగేటట్టు చేస్తుంది. ఆర్బి ఏం చేస్తుంది? సెల్ సైకిల్ను జరగకుండా చేస్తుంది. సో ప్రివెంటింగ్ ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ డిఎన్ఏ అండ్ ఇనిబిటింగ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్. అంటే ఈయనే అర్థమవుతుంది మనకు ఇదే ఆన్సర్ అని. బి అనేది ఆన్సర్ అనేది అర్థమవుతుంది. రైట్, సి చూద్దాం. ఆర్బి డిగ్రేడ్ ఈ టు ఎఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ లీడింగ్ టు సెల్ సైకిల్ అరెస్ట్. సో కాదు, ఇక్కడ ఆర్బి అనేది ఎందుకు డిగ్రేడ్ అవుతుంది? ఈ టు ఎఫ్కి సంబంధం లేదు. ఆర్బి ఏం పని చేస్తుంది? సెల్ సైకిల్ని స్పీడ్గా జరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. డి, ఆర్బి ఎన్హాన్సెస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఈ టు ఎఫ్ టార్గెట్ జీన్స్ ప్రమోటింగ్ అపోటాసిస్. సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోదాం, ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ టు ఎఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ రెగ్యులేటర్స్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్ and are required for the expression of genes involved in. సో ఈ టు ఎఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం పనిచేస్తుంది? ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పిన. ఇది ఎసెన్షియల్ రెగ్యులేటర్ కూడా. దేనికి? సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెషన్కు. సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే ఈ టు ఎఫ్ ఫ్యాక్టర్, ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఫ్యాక్టర్ అవసరం. ఇది ఉంటేనే ఎక్స్ప్రెషన్ అయింది, జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవన్నీ జరుగుతుంది. ఏ, లిపిడ్ మెటబాలిజం. బి, ఫోటోసింథసిస్. సి, డిఎన్ఏ రిపేర్. డి, సెల్ డిఫరెన్షియేషన్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది అంటే డిఎన్ఏ రిపేర్. సో డిఎన్ఏ రిపేర్. వెన్ ఆర్బి ఈజ్ hypophosphorylated and active, what is its role in relation to E2F transcription factors? A, it releases E2F, allowing it to promote gene expression. B, it binds to E2F, promoting gene expression. C, it promotes the degradation of E2F. D, it inhibits the cyclin synthesis. So answer is A. It releases E2F. It releases E2F, allowing it to promote gene expression. సో ఇక్కడ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది? ఈటీఎఫ్ రిలీజ్ కావడానికే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈటీఎఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ రిలీజ్ అవుతుందో వెంటనే అది జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, dysregulation of RBE2F interaction can lead to uncontrolled cell division and cancer. So, in cancer cells, what is a common mechanism that disrupts RB's function? సో ఇక్కడ డిస్రెగ్యులేషన్ అవుతుంది చూడండి. రెగ్యులేషన్ కావట్లే, డిస్రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ RBE2F ఇంటరాక్షన్స్. ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ ఏమవుతుంది? రెగ్యులేట్ కాకుండా, సెల్ డివిజన్ అనేది కంట్రోల్ కాకుండా క్యాన్సర్గా ఫామ్ అయింది. సో ఈ క్యాన్సర్ మెకానిజంలో ఆర్బీ ఫంక్షన్ ఏంది? ఏ, ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్బీ. బి, మ్యుటేషన్ ఆర్ ఇన్యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీ. సి, ఎన్హాన్స్డ్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ E2F. డి, ఇనిబిషన్ ఆఫ్ CDKs. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఆర్బీ అనేది కాస్త మ్యుటేషన్కు దారితీస్తుంది కాబట్టి ఇన్యాక్టివేట్ అయింది. ఆర్బీ చేయవలసిన పని చెయ్యదు. ఎప్పుడు RBE2F ఇంటరాక్షన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు ఆర్బీ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యింది. ఆర్బీ డిస్టర్బ్ అయ్యిందంటే అంతకుముందు ఏం పని చేసేది? ఆర్బీ సెల్ డివిజన్ని ఆపేది అన్నట్టు, ఆగబెట్టేది. ఆపు ఆగు, నెమ్మదిగా పో, నెమ్మదిగా పో అని కంట్రోల్ చేసేది ఆర్బీ ప్రోటీన్. ఇప్పుడు ఆర్బీ ప్రోటీన్లో ఏమైంది? మ్యూటేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ పని అనేది చేయదు. ఇక ఆగబట్టేది లేదు కాబట్టి E2F ఏమైంది? రెచ్చిపోద్ది ఇక. సో ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2. సో ఇది ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సర్, కంటి క్యాన్సర్ వచ్చి కళ్ళు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది బై బర్తే జరుగుద్ది. 6th క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటాయి ఇదంతా. విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ కంట్రోల్డ్ బై ద RBE2F పాత్వే. సో ఎక్కడ కంట్రోల్ అయింది వీటి ఇంటరాక్షన్ అంటే
ఏ G1 ఫేజ్, బి S ఫేజ్, సి G2 ఫేజ్, డి M ఫేజ్. సో ఏదైనా సరే G1 ఫేజ్ దగ్గరనే ఉంటుంది స్టార్టింగ్లోనే. స్టార్టింగ్లో కంట్రోల్ కాలేదంటే కథం ఇక అదే రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఒక్కసారి G దగ్గర మిస్ అయిందంటే ఏదైనా ఎర్రర్, ఆ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. అది జెనెటికల్ ఎర్రర్. కాబట్టి దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ లేదు జెనెటిక్ ఎర్రర్కు. రైట్ ఆన్సర్ G1. How do cyclin dependent kinases contribute to the regulation of the RBE2F pathway? A. CDKs activate RB leading to E2F inhibition. B. CDKs directly phosphorylate E2F transcription factors. C. CDKs phosphorylate RB releasing E2F and promoting gene expression. D. CDKs degrade E2F transcription factors. So the right answer is C. How does the RB and E2F transcription, how does the RB E2F pathway contribute to maintaining proper cell cycle regulation? A. By promoting apoptosis, by enhancing DNA repair, by inhibiting protein synthesis, by preventing premature entry into S phase. So the answer is D. సో ఇక్కడ సిడికే మీద అడుగుతుర్రు. సిడికేలు మొత్తం ఈ G1 ఫేజ్ దగ్గర రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రెటినోబ్లాస్టోమా, ఏ చైల్డ్హుడ్ ఐ క్యాన్సర్ is associated with mutations in the RB1 gene. RB1 అంటే ఏంది? రెటినోబ్లాస్టోమా 1 జీన్. సో ఈ జీన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? ఆర్బీ ప్రోటీన్ అంటాం. ఆ ప్రోటీన్ డిసైడ్ చేసే జీన్ ఏమంటాం? ఆర్బీ జీన్ అని అంటాం. 6th క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది. ఇందులో మ్యుటేషన్ జరిగితే ఏమైంది? సెల్ డివిజన్ అనేది సరిగా జరగదు, ఆగిపోద్ది. కాబట్టి ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ జీను కంటిన్యూగా ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుపుతూ సెల్ డివిజన్ని కంటిన్యూగా జరిగేటట్టు, అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ జరిగేటట్టు చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ దే రిజల్ట్ ఇన్ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్బీ. సో ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు ఉంటుంది? అసలు ఎక్స్ప్రెషనే ఉండదు. ఆర్బీలో మ్యుటేషన్ జరిగితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడిది? బి దే లీడ్ టు హైపర్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీ preventing its interaction with E2F. C. They enhance the degradation of E2F. D. They inhibit CDK activity. So right answer is B. So ఇది they lead to hyperphosphorylation of RB preventing its interaction with E2F. సో E2Fకిగా కలవదిగా, ఇంటరాక్షన్ యాడ్ ఉంటుంది. మ్యుటేషన్ అయిందంటే ఇది రెండింటి మధ్య సంబంధం తెగిపోద్ది. కాబట్టి ప్రివెంట్ ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ E2F, ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 తోటి దాని ఇంటరాక్షన్ తెగిపోతుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద P53 gene is plays a critical role in A. DNA replication, B. cell apoptosis, C. cell division, D. protein synthesis. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్ అపోటాసిస్. సో ఇలాగా క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. ఈజీగానే అడుగుతారు. క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్లా అడిగినప్పుడు మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇట్లా అడగకపోతే ఇబ్బంది అయింది. మ్యుటేషన్స్ ఇన్ ద P53 gene are often associated with which of the following outcomes? A. enhanced DNA repair, decreased cell growth, C. accelerated apoptosis, D. tumor formation. సో మనం గెట్ చేయొచ్చు ఇది ఏందో ఆన్సరు. P53 అనగానే ఏం పని చేస్తుంది? అది ఈ P53 జీన్లో మ్యుటేషన్ జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా G1 చెక్ పాయింట్ పనిచేయదు. ఆ మ్యుటేషన్ అంటే అర్థమైంది ఎర్రర్ డిఎన్ఏ అన్నట్టు. అది అట్నే కంటిన్యూగా ఎస్లోకి ఎంటర్ అయ్యిద్ది, డూప్లికేట్ అయ్యిద్ది. అలాగే G2 చెక్ పాయింట్ కూడా అలో చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది? ఆ G1 చేసింది, ఎస్ చేసింది కాబట్టి ఇక నాదేముందని G2 చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మైటాసిస్ ఫేజ్లో ఉన్న ఫేజ్ దగ్గర ఉన్న
చెక్ పాయింట్ కూడా ఓకే, ఆనంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది కరెక్టే ఉన్నట్టుంది అనుకుని అది కూడా అలౌ చేస్తుంది. ఇలా సెల్ డివిజన్ అనేది అసలు కంట్రోలే ఉండదు, అంత కంటిన్యూ ఎక్కడ చెక్ పాయింట్ అనేది ఉండకుండా జరగడం వల్ల సెల్స్ చాలా ఫామ్ అవుతాయి, సెల్స్ చచ్చిపోతుంటాయి, ట్యూమర్ ఫామ్ అయింది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్యూమర్ ఫార్మేషన్. P53 gene. In response to DNA damage, what is the main action of the P53 protein? A. It stimulates cell division. B. It activates CDKs. C. It induces apoptosis or cell cycle arrest. D. Promote angiogenesis. So right answer is C. It induces apoptosis or cell cycle arrest. సో ఇక్కడ P53 ప్రోటీన్ వల్ల ఏమవుతుంది, సెల్ సైకిల్ అనేది అరెస్ట్ కూడా కావచ్చు. ద P53 ప్రోటీన్ కెన్ ట్రిగ్గర్ సెల్ సైకిల్ అరెస్ట్ ఎట్ విచ్ చెక్ పాయింట్? ఏ. G1 చెక్ పాయింట్, బి. G2 చెక్ పాయింట్, సి. M చెక్ పాయింట్, డి. S చెక్ పాయింట్. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇదివరకు కూడా అనుకున్నాం. G1 చెక్ పాయింట్. P53 is often referred to as the guardian of the genome because it B53 అనేది జీనోమ్కు గార్డియన్ కూడా అని పిలుస్తారట. ఈ జీన్ను ఎందుకు గార్డియన్ అని పిలుస్తారు? రీజన్: ఏ. రెగ్యులేట్స్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోసోమ్స్. బి. ప్రివెంట్స్ ద RNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సి. గార్డ్స్ అగెన్స్ట్ DNA డ్యామేజ్ అండ్ మ్యుటేషన్స్. డి. ఎన్హాన్సెస్ ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్. So right answer is C. So right answer is C. Guards against DNA damage and mutations. What is the typical response of P53 to extensive DNA damage that cannot be repaired? A. It promotes angiogenesis to support cell survival. B. It triggers cell cycle progression to accelerate repair. C. It activates apoptosis to eliminate damaged cells. D. It promotes DNA replication to replace damaged DNA. So the answer is C. అంటే సెల్స్ చనిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని అపోటోసిస్ అన్నాం. మరి వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలిగా డ్యామేజ్ సెల్స్ను, అలా ఎలిమినేట్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది. సో ద P53 జీన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ. ఆంకోజీన్, బి. ప్రో అపోప్టాక్ జీన్, సి. ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్, డి. DNA రిపేర్ జీన్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్. సో P53 అనేది ఆంకోజీన్ కాదు. ఆంకోజీన్ అంటే ఏంది? క్యాన్సర్ జీన్. ప్రో అపోప్టాటిక్ జీన్ కూడా కాదు. ప్రో అపోప్టాటిక్ అంటే ఏంది? అపోప్టాసిస్ జరగడానికన్నా ముందు స్టిమ్యులేట్ చేసే జీన్ కాదు. దీన్ని ఏమని పిలవాలి? ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్. ఇది ఇంపార్టెంటు, బై హార్ట్ చేయాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. P53 అనేది ట్యూమర్ సప్రెషన్ జీన్ మాత్రమే, అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఆంకోజీను కాదు అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, apoptosis is a highly regulated form of programmed cell death that serves various functions in multicellular organisms. What is one of the primary roles of apoptosis? A. Promoting uncontrolled cell growth. B. Eliminating damaged or unwanted cells. C. Stimulating cell division. D. Increased cell size. So answer is eliminated damaged or unwanted cells. సో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అంటే ఏంది? కావాలని జరిగే సెల్ డెత్ అని అర్థం. ఇక్కడ మామూలు సెల్ డెత్ వేరు, ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ వేరు. ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ కొన్నిసార్లు మంచిగా చేస్తుంది. దేనికోసం? ఆల్రెడీ బాడీలో చనిపోయి ఉంటాయి సెల్స్, మరి అవి ఎట్లా పోవాలి? మనుషులలో RBC సెల్స్ చనిపోయి ఉంటాయి బ్లడ్లో. సో మనుషులలో సెక్సువల్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని స్పెర్మ్ సెల్స్ చనిపోయి ఉంటాయి వజినాలో, నెక్స్ట్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్లలో. మరి ఆ సెల్స్ అన్నీ ఎట్లా పోవాలి?
అలా ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ జరిగిన తర్వాత వాటిని ఎలిమినేట్ జరగాలి, అన్వాంటెడ్ సెల్స్ జరగాలి. సో అప్పుడు ఇది బి అనేది రైట్ ఆన్సర్. 207. During apoptosis, cells undergo characteristic morphological changes. Which of the following is a common feature of apoptotic cells? A. Cell swelling and hypertrophy. B. Condensed and fragmented nucleus. C. Enhanced cell-to-cell addition. D. Increased cytoplasmic volume. So the answer is B. Condensed and fragmented nucleus. Which cellular organelles are often involved in initiating the intrinsic pathway of apoptosis? A. Mitochondria. B. Ribosomes. C. Lysosomes. D. Peroxisomes. So the right answer is mitochondria. సో ఎపటాసిస్లో అంతర్గతంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే సెల్ ఆర్గనెల్ ఏది అంటే మైటోకాండ్రియా. నెక్స్ట్ కాస్పేజెస్, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కాస్పేజెస్ ఆర్ కీ ఎంజైమ్స్ దట్ ప్లే ఏ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎపటాసిస్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాస్పేజెస్? సో సెల్ ఎపటాసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మెయిన్ ఎంజైమ్ అన్నట్టు ఇది Caspases. A. Stabilizing cell membranes. B. Promoting cell division. C. Initiating DNA replication. D. Cleaving target proteins to trigger apoptotic process. So the answer is cleaving target proteins to trigger apoptotic process. So answer is D. The eccentric pathway of apoptosis is initiated by external death signals that bind to the specific cell surface receptors. What is a common extracellular molecule that can trigger apoptosis? A. Insulin. B. Growth factors. C. TNF alpha, tumor necrosis factor alpha. D. Estrogen. So answer is TNF. సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇదే మనం చూజ్ చేసుకుంటాం. రైట్, ఇదే ఆన్సర్ కూడా. ద రిలీజ్ ఆఫ్ సైటోక్రోమ్ సి ఫ్రమ్ మైటోకాండ్రియా టు ద సైటోప్లాజం ఈజ్ ఏ కీ ఈవెంట్ ఇన్ ద ఇంట్రిన్సిక్ pathway of apoptosis. What role does cytochrome C play in apoptosis? A. It enhances cell division. B. It inhibits caspase activation. C. It forms pores in the cell membrane. D. It activates caspases to initiate apoptotic cascades. So the answer is D. కాస్కేడ్స్ను ఇది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఏ కాస్కేడ్స్ను? అపటోటిక్ కాస్కేడ్స్ను. Apoptosis can be influenced by various factors including DNA damage and a lack of growth factors. How does p53 contribute to the apoptosis? A. By inhibiting caspase activation. B. By promoting cell survival. C. By enhancing cell-to-cell adhesion. D. By inducing cell cycle arrest and apoptosis. సో ఇక్కడ ఇది ఏం పని చేస్తుంది అంటే సెల్ సైకిల్ అరెస్ట్ చేస్తుంది, హెపటాసిస్ను సెల్ సైకిల్ని అరెస్ట్ చేస్తుంది. Apoptosis is involved in normal development, tissue homeostasis, and immune response regulation. What is the primary mechanism by which apoptotic cells are cleared from tissues? A. Phagocytosis by neighboring cells, fusion with neighboring cells, activation of oncogenes, inhibition of caspases. So answer is phagocytosis by neighboring cells.
ఫాగోసైటాసిస్ అంటే ఏంటి? సెల్ సాలిడ్ రూపంలో ఉన్న వాటిని మింగేస్తుంది అన్నట్టు, దాన్ని ఫాగోసైటాసిస్ అంటాం. పీనో అంటే లిక్విడ్, సెల్ డ్రింక్, సెల్ ఈట్, రైట్. Dysregulation of apoptosis can lead to various diseases including cancer and autoimmune disorders. In cancer, what might happen if apoptosis is impaired? A. Uncontrolled cell growth and tumor formation. B. Enhanced immune response. C. Increased tissue repair. D. Inhibition of angiogenesis. సో ఇన్నిసార్లు అనేది అదే కదా, అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజను, ట్యూమర్ ఫార్మేషను. ఇక్కడ అపోప్టాసిస్ అనేది కరెక్ట్ రెగ్యులేట్ కాకపోతే జరిగేది ఏంటి అంటే క్యాన్సరే. సో ట్యూమర్ ఫామ్ కావటం, ట్యూమర్ ఎందుకు ఫామ్ అయిందంటే అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్స్. ఇన్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మైటాసిస్ డూ ద క్రోమాటిడ్స్ సపరేట్ అండ్ మూవ్ టు అపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్? ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్. సో మైటాసిస్లో ఎక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి? ఎనాఫేజ్లో. నెక్స్ట్, సైటోకైనసిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఫాలోస్ మైటాసిస్ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం. ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఫార్మ్స్ డ్యూరింగ్ సైటోకైనసిస్? ఏ. క్లీవేజ్ ఫర్రో. బి. కంట్రాక్టైల్ రింగ్. C. Cell plate. D. Centrosome. So the right answer is cell plate. Plant cells lack centrioles. అవును, సెంట్రియోల్స్ అనేది ప్లాంట్ సెల్లో ఉండవు, ఎనిమల్ సెల్లో ఉండటం దాని క్యారెక్టర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ లైన్, గుర్తుంచుకోవాలి. విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎనిమల్ సెల్స్? హౌ డు ప్లాంట్ సెల్స్ ఎన్ష్యూర్ ప్రాపర్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ డ్యూరింగ్ మైటాసిస్? మరి సెంట్రియోల్ లేకపోతే, సెంట్రియోల్కే కదా ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ జనరేట్ అయ్యేది. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ పుట్టేదే సెంట్రియోల్ నుండి. అవి లేకుండా మరి ప్లాంట్లో ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది అనేది క్వశ్చన్. దే యూజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ ఫర్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్. బి. దే డూప్లికేట్ దేర్ న్యూక్లీ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సి. దే ఫార్మ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. డి. దే రిలై ఆన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అండ్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ స్పిండిల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇక్కడ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి అన్నీ కలవడం వల్లనే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎనిమల్ ఏమో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏడా పుడతాయంటే సెంట్రియోల్ అని చెప్పాలి ఎనిమల్ సెల్లో అయితే. ప్లాంట్ సెల్లో అయితే సెంట్రియోల్ ఉండవు, ఆబ్సెంట్. కాబట్టి చిన్న చిన్న మైక్రోట్యూబ్స్ అన్నీ కూడా కలుస్తాయి, కలిసి ఒక పెద్ద స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? సైటోప్లాజంలో. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మియాసిస్ డూ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ పెయిర్ అప్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ త్రూ క్రాసింగ్ ఓవర్? సో మియాసిస్ మీద క్వశ్చన్ ఇది. హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటున్నాం. ఈ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్ జత మధ్య జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యింది, దాన్నే క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం. మరి ఇంతకీ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఏ. ప్రోఫేజ్ 1. బి. మెటాఫేజ్ 1. సి. అనాఫేజ్ 1. డి. టీలోఫేజ్ 1. So answer is prophase 1. What is the significance of meiosis in plants? A. To produce identical daughter cells. B. To increase chromosome number. C. To generate genetic diversity. D. To create diploid gametes. So answer is genetic diversity. ఇందాకనే అనుకున్నాం క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగిందంటే రీకాంబినేషన్ జరిగినట్టే కదా. రీకాంబినేషన్ అంటే ఏంటర్థం? కొత్త ధనం ఏర్పడటం. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం? డైవర్సిటీ అంటాం, జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మియాసిస్ డూ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ సపరేట్ అండ్ మూవ్ టు అపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్? ఏ. ప్రోఫేజ్ 1. బి. మెటాఫేజ్ 1. సి. అనాఫేజ్ 1. డి. టీలోఫేజ్ 1. సో మియాసిస్లో ఇంపార్టెంట్ స్టేజే ఎనాఫేజ్ 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఏమైతే, ఉదాహరణకు 20 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే 10 ఇడిపోతాయి, 10 ఇడిపోతాయి. సో ద 2 పోల్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమైతే సగం సగం ఆఫ్ అవుతాయి, రెడ్యూస్ అవుతాయి.
20 ఉంటే 10 10, ఒక పోల్కు 10, ఇంకో పోల్కు 10. సో అసలు క్రోమోజోమ్స్ సగం తగ్గేది ఎక్కడ అంటే ఎనాఫేజ్ 1. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. The process of meiosis involves two sequential divisions. One is meiosis 1, meiosis 2. What is the key difference between these two divisions? సో మియాసిస్ 1కు 2కు తేడా అయింది. ఏం లేదు, మియాసిస్ 1లో ఏం జరిగింది, ఇందాక క్రోమోజోమ్స్ సగం సగం తగ్గినాయి. ఎక్కడ, ఎనాఫేజ్ 1లో. కాబట్టి దీన్ని రిడక్షన్ డివిజన్ అంటాం. మియాసిస్ 2లో ఏమైంది, మియాసిస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైటాసిస్. మైటాసిస్లో ఏం జరుగుద్ది, క్రోమోజోమ్ నెంబర్ తగ్గుద్దా, తగ్గదు. కాబట్టి మియాసిస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ మైటాసిస్. అదే ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. ఏ, మియాసిస్ 1 ఈజ్ రిడక్షనల్ వైల్ మియాసిస్ 2 ఈజ్ ఈక్వేషనల్. ఈక్వేషనల్ అంటే ఏంది, మైటాసిస్ అని అర్థం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. సో మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. బి, మియాసిస్ 1 ప్రొడ్యూసెస్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్, కరెక్టే. వైల్ మియాసిస్ 2 ప్రొడ్యూసెస్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్, ఇది రాంగ్ కదా. ఆల్రెడీ 1 హ్యాప్లాయిడ్ అయినాక మళ్ళీ డిప్లాయిడ్ అయినాక వచ్చే. సి, మియాసిస్ 1 ఇన్వాల్వ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్, కరెక్టే. వైల్ మియాసిస్ 2 డస్ నాట్. మియాసిస్ 1 ఇన్వాల్వ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ వైల్ మియాసిస్ 2 డస్ నాట్. ఇలా క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగదు. ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. సి కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. డి, మియాసిస్ 1 ప్రొడ్యూసెస్ గామెట్స్ వైల్ మియాసిస్ 2 ప్రొడ్యూసెస్ సోమాటిక్ సెల్స్. డి రాంగ్. ఈ థర్డ్ సి కరెక్ట్ ఆన్సరే. మియాసిస్ 1 ఇన్వాల్వ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్. మియాసిస్ 1లో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుద్ది, కరెక్టే. మియాసిస్ 2లో డస్ నాట్ అన్నాడు, జరగదు. ఇది కూడా కరెక్టే కదా. సో ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే. ఏ అండ్ సి రెండు కూడా కరెక్టే, గమనించాలి. ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లే. సో యాక్చువల్గా సీనన్నా ఏనన్నా తప్పియాలి, కానీ రెండు కూడా కరెక్టే. ఈ క్వశ్చన్ కొద్దిగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. రాంగ్ ఇచ్చిన ఇది సి, దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఏ ఆన్సర్లో ఆన్సర్ ఏలో పెట్టుకోండి. సిలో మాత్రం మియాసిస్ 2లో కూడా జరుగుద్ది. సో ద క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈవెన్ మియాసిస్ 2 ఆల్సో అని రాసుకుంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏ అయింది. Interphase is a phase of the cell cycle that consists of 3 stages. What are the stages of interphase in sequential order? సో ఇంటర్ఫేజ్లో ఉన్న స్టేజెస్ను సీక్వెన్స్గా గుర్తించండి అంటుండు. ఏ, G1, G2, S. సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ గుర్తుంటే సరిపోద్ది. సో ఇది M ఫేజు, ఇది G1, ఇది S, ఇది G2. ఏ ఏమి ఇచ్చిండు, G1, G2 అన్నాడు. G1 తర్వాత ఏముంది, ఏలో G2 ఉంది కాబట్టి కాదు. బి, G2 తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు, S ఇచ్చిండు. G2 తర్వాత M ఉంది, కాదు. S ఉంది. సిలో ఏమి ఇచ్చిండు, S ఇచ్చిండు. S తర్వాత ఏముంది, G1 అన్నాడు. S తర్వాత G2, ఇది కూడా కాదు. డి ఆప్షన్లో G1 ఉంది. G1 తర్వాత ఏముంది, S ఉంది. S తర్వాత G2 ఉంది కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి. ఇది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో అడిగిండు క్వశ్చన్. మళ్ళీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది, ఏ G1 ఫేజ్, బి S ఫేజ్, సి G2 ఫేజ్, డి M ఫేజ్. సో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే S ఫేజ్. ఇక్కడ రెప్లికేషన్ అంటే ఏంది, ఇలా ఉన్న క్రోమోజోమ్ కాస్త ఇట్లా ఉంటుంది క్రోమోజోమ్. ఇదేమైంది, ఇప్పుడు ఇంకొక క్రోమాటిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, అంతే. ఇది ఒక సి ఉండే, ఇంకొక క్రోమాటిడ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది 1C కాస్త 2C అయింది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్ ఏమైనాయి, పెరిగినాయి, అంతే. ఒకటే క్రోమాటిడ్ ఉంటే పిల్ల క్రోమోజోమ్ అంటాం. ఇప్పుడు 2 క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తల్లి క్రోమోజోమ్. భవిష్యత్తులో ఇది విడిపోవచ్చు. సో ఇక్కడ పిల్ల కాస్త ఏమైంది, తల్లి అయింది, ఇది పిల్ల. ఎస్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇలా మారుతుంది, తల్లిలాగా మారుతుంది. సో 1C కాస్త ఏమైంది, 2C అయింది.
ఒకవేళ ఇక్కడ 2C ఉంటే ఇక్కడ ఏమైంది 4C అయింది, డబల్ అయింది అన్నట్టు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఎస్ ఫేజ్. ద G2 phase ఆఫ్ ఇంటర్ఫేజ్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై. సో G2 phase ఆఫ్ ఇంటర్ఫేజ్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై. G2 phase గురించి క్వశ్చన్. ఏ సెల్ గ్రోత్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మైటాసిస్. G2లో ఏం జరుగుతుంది, సెల్ అనేది లావ్ అవుతుంది అంటుండు. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మైటాసిస్, మైటాసిస్ జరగడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుంది అంటుండు. బి యాక్టివ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అంటుండు. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎస్ ఫేజ్లో జరుగుద్ది. సి క్రోమోజోమ్ కండెన్సేషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ బ్రేక్ డౌన్ అంటుండు. క్రోమోజోములు అనేవి పొట్టిగా మారుతాయి అంటుండు. పొట్టిగా ఎందుకు మారుతాయి, ఇంటర్ఫేజ్లో సన్నగా దారాల్లాగా ఉంటాయి. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ బ్రేక్ డౌన్ అంటుండు. సో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేది ఎప్పుడు అంటే టీలో ఫేజ్లో బ్రేక్ డౌన్ అయింది. ఇది టీలో ఫేజ్ కాదు, ప్రోఫేజ్ ఎండింగ్లో బ్రేక్ డౌన్ అయింది. అది ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధమే లేదు. డి సైటోకైనసిస్ అంటే ఏంది, సైటోప్లాజం డివైడ్ కావటం. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే ఫస్ట్ది రైట్ ఆన్సర్, సెల్ గ్రోత్. సో సెల్ అనేది రెడీగా ఉండాలి కదా, పెద్దగా ఈ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్లను అన్నింటిని తయారు చేసుకొని ఇక మైటాసిస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుంది. అదే G2 phase. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్యురేట్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎస్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. ఎస్ ఫేజ్ యొక్క గొప్పతనం ఏందని అడుగుతాడు. ఏ క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ అలాంగ్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్. ఇక్కడ ఎందుకుంటుంది, అది మెటాఫేజ్. బి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎస్, ఇది చిన్నపిల్లగానైనా చెప్తారు. రైట్ ఆన్సర్ డిఎన్ఏ. సి క్రోమాటిడ్స్ సపరేట్ అండ్ మూవ్ టు అపోజిట్ పోల్స్. ఇది ఎనాఫేజ్లో ఉంటుంది. క్రోమోజోమ్ కండెన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ రీఫార్మ్స్. ఇది టీలో ఫేజ్. సో క్రోమోజోమ్ అలైన్ అలాంగ్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్, ఇది మెటాఫేజ్. సో ఇది మెటాఫేజు. ఏ అనేది, సి అనేది ఎనాఫేజు, డి అనేది టీలో ఫేజ్ ఇచ్చిండు. ఇక మిగిలింది డిఎన్ఏ రెప్లికేషనే. Which of the following is a key checkpoint in interphase that monitors DNA integrity and cellular conditions before DNA replication? సో ఇది ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ 2-3 సార్లు. ఆన్సర్ ఏంటిది, G1 చెక్ పాయింట్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సెల్ గ్రోత్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ డివిజన్. ఇఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద ఎస్ ఫేజ్, వాట్ వుడ్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్. ఏమంటుండే ఇక్కడ, ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా అవసరం. దేనికి, సెల్ గ్రోత్కు. నెక్స్ట్ డివిజన్ కావాలంటే, సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే బిఫోర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అవసరం. ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ రెస్టింగ్ ఫేజ్, ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఫేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపరేటరీ ఫేజ్. ఇఫ్ ఎ సెల్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద ఎస్ ఫేజ్, ఎస్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ కాకపోతే ఏం జరుగుద్ది. ఏ ద సెల్ వుడ్ డివైడ్ వితౌట్ రెప్లికేటింగ్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ. సో సెల్ ఏమవుతుంది అంటుండీడ, సెల్ అనేది ఎస్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ కాకపోతే రెప్లికేషన్ లేకుండానే డివైడ్ అయింది. అంటే 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలి సెల్లో. సో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి డబల్ అవుతాయి. డబల్ అయినప్పుడు మియాసిస్లో అవి 4 సెల్స్గా మారుతాయి కదా, స్పెర్మ్స్. ఒక్కొక్క స్పెర్మ్లో 23 వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 23 ఉన్న స్పెర్మ్ సెల్స్ కాస్త డైరెక్ట్గా డివిజన్ జరిగితే ఆ 23 సగం కావా. ఇక ఇక్కడ ఎస్ ఫేజే లేదంటే ఇప్పుడు ఆ 23 క్రోమోజోమ్స్ కాస్త సగం అవుతాయి. లేదా డిప్లాయిడ్ సెల్ 46 అనుకుందాం, వెజిటేటివ్ సెల్ 44 ఉంటాయి. ఆ 44 ఉన్న సెల్ కాస్త ఏమవుతుంది, సగమే 22 సెల్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఎస్ ఫేజ్ లేకపోతే ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ ఆఫ్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. మరి బీలో ఏమి ఇచ్చిండు, ద సెల్ వుడ్ ఎంటర్ ఇన్ ఇండెఫినైట్ స్టేట్ ఆఫ్ గ్రోత్, ద సెల్ వుడ్ స్కిప్ మైటాసిస్, ద సెల్ వుడ్ బి అనేబుల్ టు ప్రోగ్రెస్ బిహైండ్ ద G1 phase. సో అదంతా కాదు, డిఎన్ఏలో ఉన్నది సగం అయింది అంతే. రెప్లికేషన్ లేకుండా ఉన్న క్రోమోజోమ్ సగం అవుతాయి. వాడే చెప్పే రెప్లికేషన్లో పాల్గొనలేదు మా సెల్ అని. రైట్, ఇఫ్ ఎ సెల్ స్పెండ్ 20% ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ టైమ్ ఇన్ మెటాఫేజ్ డ్యూరింగ్ మైటాటిక్ డివిజన్,
How many hours would it spend in metaphase out of total 24 hour cell cycle? సో ఆడ జరిగేదే 1 అవర్. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సరు 2.4 అవర్స్. సో దీన్ని మీరు కూల్గా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. మెటాఫేజ్ అనేది 1 అవర్లో కంప్లీట్ అయింది. ఆడ 20% అని పిలిచిండు, కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తే 2.4 అవర్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అన్ని ఇఫ్ కేసులు ఇవి. ఇఫ్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ డబల్స్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ మైటాటిక్ డివిజన్ and you start with one cell, how many cells with there be after 5 mitotic divisions? 5 mitotic divisions తర్వాత ఎన్ని సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటుండు. 8 సెల్స్, 16, 32, 64. సో 1 సెల్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆన్సరు 16 సెల్స్. In a cross between two organisms with the genotypes capital A small a, capital B small b and capital A small a, capital B small b అంటే సేమ్ ఉన్నట్టు జీనోటైప్స్. వాట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ వుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ ఏ జీనోటైప్ ఏఏ బీబీ? ఈ టైప్ ఎన్ని వస్తాయి అని అడిగిండు. సో ఎన్ని వస్తాయి? ఏ 1/2, బి 1/4, సి 3/4, డి 1. సో 25% వస్తాయి. 4 ఉన్నాయి కదా జీన్స్, కాబట్టి 25. ఈచ్ 25% ఉండవలసిందేగా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ డిప్లాయిడ్ సెల్ హ్యాస్ 20 క్రోమోజోమ్స్. సో డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంది? 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 20 క్రోమోజోమ్స్ అంటుంది. హౌ మెనీ క్రోమాటిడ్స్ విల్ బి ప్రజెంట్ డ్యూరింగ్ మెటాఫేజ్ 1 ఆఫ్ మియాసిస్? సో ఆల్రెడీ ఎస్ ఫేజ్లోనే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ కాస్త డబల్ అవుతుంది అన్నాం. కాబట్టి 1c కాస్త ఏమైందన్న ఇందాక 2c అయిందన్న. వాడు ఎన్ని ఇచ్చిండు? ఇక్కడ 20 ఇచ్చిండు, కాబట్టి ఏమైంది? ఆటోమేటిక్గా 40. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 40 క్రోమాటిడ్స్. సి అంటే ఏంది? ఇక్కడ క్రోమాటిడ్ అని అర్థం. రైట్ ఆన్సర్ 40 క్రోమాటిడ్స్. 20 చేసిన రౌండ్ అప్ 40 క్రోమాటిడ్స్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 40 క్రోమాటిడ్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతాయి. మీరు మెటీరియల్ చదివిన తర్వాత, బుక్స్ అన్నీ చదివిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి వింటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్.